ان کی گاڑیاں قافلے کی شکل میں سڑک پر چل رہی تھیں، وہ ابھی عیون سے نکلے تھے۔ جیپ، کاریں، 4x4 پک اپس، ڈبل سیٹرز جن کو خاص طور پر پہاڑی علاقوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ کسی ریس کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے دائیں بائیں چل رہی تھیں۔ قافلے کی قیادت غازان اور یوسف خان کر رہے تھے۔ تیسری گاڑی یوسف خان کی تھی، سیاہ چمچماتی 4x4 ڈبل سیٹر۔ وہ درمیان والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، شیشہ نیچے تھا، انہوں نے کوہنی شیشے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ تندرست ہاتھ کی انگلیاں بے چینی سے مروڑ رہے تھے، چہرے پر اضطراب تھا۔ ان کے ساتھ غازان بیٹھا ہوا تھا، وہ کن اکھیوں سے تایا کے اترتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ قافلے میں شامل بالک سیٹیاں اور نعرے بازی کر رہے تھے، کچھ گاڑیوں میں ڈیکس لگے ہوئے تھے۔ ان کی آوازوں سے سارا قافلہ جھنجھنا رہا تھا، مانو کوئی بارات چلی آ رہی تھی۔ غازان کافی دیر سے یوسف خان کے چہرے پر یہ بے چینی دیکھ رہا تھا، اس سے مزید برداشت نہیں ہوا۔ وہ کھسک کے قریب آیا۔ خان جی، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ یوسف خان نے محض گردن موڑی۔ سب ٹھیک ہے؟ آپ کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہیں؟ اس سوال پہ ان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا۔ میں 2 دن تک اس اعلان کا انتظار کروں گی۔ اگر یہ اعلان میرے کانوں میں نہ پڑا اور مجھے گل کا سلیکشن لیٹر نہ ملا تو پھر میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی۔ عبادہ کی اٹھی انگلی آنکھوں میں دھرا تیش اور ارادوں میں بھری پختگی ان کو کرچیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ لڑکی تمہاری ڈاکٹر، وہ آئی تھی صبح میرے پاس۔ اس نے مجھے دھمکایا ہے کہ اگر میں نے گل کو اس دفعہ پولو ٹیم میں نہیں لیا اور اس کی درخواست مسترد کر دی تو وہ بیمار گھوڑوں کا راز نہ صرف چترال اور گلگت کے سامنے کھولے گی بلکہ میڈیا کو بھی بتائے گی۔ غازان کچھ دیر ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ گاڑیاں یون پل پر چڑھ رہی تھیں، وہ آگے ہوا۔ یہ کہا اس نے، آپ نے بتایا نہیں اس کو کہ ہم شندور کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے؟ 18 سال پہلے مقامی جرگے نے ہم پر پابندی عائد کی تھی۔ یہ سب بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے غازان، اس کی نظروں میں ہم اپنا اعتماد اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہماری سچائیاں بھی اسے جھوٹ لگتی ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ ابتہاج کو میں نے شندور میں داخل کرایا ہے، اور اگر میں ابتہاج کو کر سکتا ہوں تو میں گل کو بھی کر لوں گا۔ کمیٹی اس بات کے لیے قطعی راضی نہیں ہوگی خان جی۔ اول تو ہم شندور کے کسی معاملے میں دخل نہیں دے سکتے، اور اگر سردار ہونے کے ناطے آپ نے فرمائش یا گزارش کر بھی لی تو وہ فی الفور تبدیلی ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ قطعیت سے بولا۔ ان کو کرنا ہوگا۔ اب تک میں اپنے قبیلے کی عزت بچاتا آیا ہوں غازان۔ اس آخری مرحلے میں ہرگز ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جو میری اتنے مہینوں کی محنت اور پردے کو چاک کر دے۔ وہ سرد لہجے میں کہنے لگے، خان جی، ہم کمیٹی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس نے صاف لفظوں میں باور کرایا۔ ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے، مگر کوئی ہے جو ایسا کر سکتا ہے۔ وہ شیشے کے پار پہاڑوں پر نظر ڈالتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے۔ غازان ٹھٹک گیا۔ کون؟ جب میں ایف اے کر رہا تھا تب میری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ بہت نالائق اور انتہائی شرارتی تھا۔ ہمارا ہر استاد، یہاں تک کہ پرنسپل بھی اس سے تنگ تھے۔ وہ اپنی جاہلانہ شرارتوں سے ہر وقت اسکول کی ناک میں دم کیے رہتا تھا۔ استاد کہتے تھے اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ اس کا باپ شہر میں نوکری کرتا تھا، گھر میں صرف ماں تھی۔ ماں نے پرنسپل کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قابو نہیں کر سکتی، گھر میں بھی کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو ان کے 17-18 سالہ لڑکے کو اپنی ہر دھرمی اور بے حیائی سے روک سکے۔ پرنسپل نے کہا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اس کے باپ کو شہر سے بلاؤ۔ لڑکے کا باپ شہر سے آیا، اس نے 2 دن گھر گزارے۔ تیسرے دن جب وہ لڑکا کالج آیا تو وہ ایک سلجھا ہوا شریف لڑکا بن چکا تھا۔ کئی لڑکوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا۔ اسے صرف اس کا باپ ٹھیک کر سکا تھا، کیونکہ وہ سانس لینے کو رکے۔ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے۔ غازان الجھ گیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں شندور میں مداخلت نہیں کر سکتا کیونکہ میں پرنسپل ہوں، مگر میں شندور کے باپ کو بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے غازان کو دیکھا۔ غازان کی آنکھیں پھیل گئیں، ایک ہی جھٹکے میں سب سمجھ آ گیا۔ کے پی کے ٹورزم اتھارٹی، اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ گل بالکل ٹوٹ گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کی رمق ختم ہو گئی ہو۔ اس کی مثال اس کھلاڑی جیسی تھی جو سال ہر سال دوڑ کے میچ کی مشقیں کرتا ہے اور پھر عین میچ کے روز اسے انجری ہو جائے تب وہ خود سے خدا سے بدگمان ہوتا ہے۔ گل بھی اس وقت خود سے نہیں، زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں اس سے شاذ و نادر ہی کچھ کھایا تھا۔ بریکھنا اس کے لیے کھانا لاتی، وہ 2 لقمے زندہ رہنے کے لیے لیتی پھر اٹھ جاتی۔ اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ اور عبادہ رات گئے تک گپے لڑانے والی لڑکیاں تھیں۔ 2 راتوں سے اسے عبادہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ بی جان کی گزارش کے بعد اس کے اندر ویرانی بھر گئی تھی جس نے اس کے نٹ کھٹ اور چنچل رویے کو مفقود کر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ عبادہ نے تاحال اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ
اس نے یوسف خان کو دھمکایا ہے کیونکہ جب تک اس کے لیے انتخاب کا خط نہ آ جاتا وہ خود سے اس کو کسی جھوٹی امید پہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس سے گل کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گل جلد از جلد اس صدمے سے باہر آ جائے گی، لیکن یہ چوٹ اس کا مستقل زخم بن جائے گی جو اس کی روح اور اس کے دل پہ کسی مہر کی طرح ثبت ہوگی۔ وہ تعمر اس خلیج کو بھلائے نہیں بھلا سکے گی۔ اس کے بعد شاید یوسف خان اس کے دل افزائی کے لیے پورا استبل دے دیں، دنیا جہاں کے گھوڑے لا دیں، مگر وہ رستم کی تلافی کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ وراثتی معاملات میں عورتوں کے حقوق بری طرح ضبط کیے گئے ہیں، تیسرا حصہ تو دور، انہیں چوتھائی حصہ بھی نہیں ملا۔ اسلام اور شریعت نے جو احکامات جاری کیے تھے ان کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اس دنیا کے مرد ذرا نہیں چوک رہے تھے۔ اپنے ماں باپ کے حصے میں اپنی شراکت کے لیے اٹھنے والی ہر عورت کی آواز دبائی گئی ہے۔ وہ صبح دیر تک بیڈ پہ لیٹی چھت کو گھورتی رہی تھی، اس کے ہاتھ گرے ہوئے پردوں کو ہولے ہولے چھو رہے تھے۔ وہ یک تک پنکھے کو گھورے جا رہی تھی، جانے کتنے لمحے اسے خام خیالی میں گزارے۔ میز پر پڑا اس کا ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر وہ اٹھی، بڑی یزمردہ انداز میں پوینتی پر بیٹھ گئی، پیر لٹکائے وہ کتنی دیر جوتوں سے کھیلتی رہی۔ سورج اوپر آ چکا تھا، دن چڑھ چکا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ خود کو جبرن واش روم تک گھسیٹنے میں اسے گھنٹہ لگا، پھر وہ 1.5 گھنٹہ واش روم کے اندر گزار کے آئی۔ جب باہر نکلی تو صرف چہرہ گیلا تھا، اس نے کپڑے تک نہیں بدلے تھے۔ وہ اسی طرح بے دلی سے چلتی ہوئی بیڈ پر واپس لیٹ گئی۔ ریشم نے آ کے اس کا کمرہ صاف کر دیا اور پردے بھی باندھ لیے۔ وہ اوندھے منہ تکیے پر لیٹے سائڈ ٹیبل پہ رکھی بابا کی تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ پرسوں رات نیم غنودگی میں ان کے منہ سے نکلنے والی بے بسی سن کر وہ جان گئی تھی کہ ماں کو کس قدر بے بس کر دیا گیا تھا۔ بریکھنا نے اسے ہر قدم پر چاہا تھا، اپنی بے لوث محبتیں اس پر حویلی کی تندو مند نظروں کے باوجود نچاور کی تھی، مگر وہ اپنے بچپن کی خلش میں اس قدر شفاق ہو گئی تھی کہ ہر بار ماں کی ممتا کو ڈھونگ یا ڈرامے کا نام دے کر اپنے ضمیر کی ملامت خاموش کر دیتی۔ ایسا بارہا ہوا تھا کہ اسے بریکھنا کی پیش قدمیوں میں ماں کی حدت محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر ڈپٹ دیا تھا کہ اس کی ماں اسے 7 سال کی عمر میں چھوڑ چکی تھی۔ اس نے کبھی بریکھنا سے نہیں پوچھا کہ انہوں نے دوسری شادی کیوں کی۔ اس رات عبادہ کے سوال سے وہ جان گئی تھی کہ عبادہ کا مقصد خود اس سچائی کے بارے میں جاننا نہیں تھا، کیونکہ اگرچہ ایسا ہوتا تو وہ کسی دوسری جگہ بھی ماں سے پوچھ سکتی تھی۔ اس کے کمرے میں اچانک یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گل سن سکے، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ گل جاگ رہی ہے۔ بریکھنا نے جب ایک ایک کتھا کھولی تو اس نے عالیہ کی بتائی ہوئی تفصیل سے اس کا موازنہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ حویلی والوں نے اس کی ماں پر بھی ظلم ڈھائے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجاہد خان جی ماں سے کسی حاکم کی طرح بات کرتے ہیں، حالانکہ اس کے دوسرے چچا اپنی بیوی کی سرزنش کر دیتے ہیں، لیکن ان کو حقارت سے نہیں دیکھتے۔ بڑے بھائی کی بیوہ ایک بچی کی ماں سے شادی کر کے انہوں نے ماں پر احسان تو کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ اپنی ہم عمر بیوی کی خواہش بھی رکھتے تھے۔ گل میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ براہ راست ان کی ازدواجی زندگی پر سوالیہ نشان لگا لیتی، مگر جب سے اسے ہوش سنبھالا تھا اس نے اپنی ماں کو حویلی والوں کے آگے رولتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ کبھی نہیں سمجھ سکی تھی کہ اس ضلالت کی کیا وجہ ہے۔ ظاہر ہے وہ خود بھی ماں کو ملنے والے زخموں کا جشن مناتی تھی۔ بہرحال بریکھنا اس کی نظر میں بھی ایک بری عورت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جانے بغیر کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ انسان بیک وقت اپنے اندر کئی جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کی ماں بھی لڑ رہی تھی، مگر ان میں سب کس قدر صبر تھا۔ وہ کتنی زیادہ استقامت پسند تھیں، گو کہ وہ نعیم کے راز سے ناواقف تھیں، مگر انہوں نے ساس کے حکم پر سر تسلیم خم کیا تھا۔ انہوں نے دوسرے شوہر کے کہنے پر کلیم کو بھلا دیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے شوہر کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکی اور اس بات پر یقین کر لیا کہ جہانگیر نے کھائے سے گرایا۔ بھلا 70-75 کلو کا مرد اور 1400 کلو کا گھوڑا کوئی کھائی سے گرا سکتا ہے؟ جہاں تک بھنگ کی بات ہے تو بلوری کے بپھرنے کے بعد بابا نے چھلانگ نہ لگائی ہوتی۔ کتنے عام سوال تھے اور کتنی مشکل سے ذہن میں آتے تھے۔ اس کی ماں کے ذہن میں کیوں نہیں آئے، کیا معلوم آئے بھی ہوں، مگر بی جان کے عتاب اور یوسف خان کے دبدبے نے خاموش کر دیا ہو۔ اس کی ماں جی حضوری کرنے والی عورت تھی، وہ بڑی مشکل سے اپنے لیے آواز اٹھاتی تھی۔ کون جانے وہ قبیلے کے تناؤ میں آ کر دب گئی ہوں، یا کیا معلوم بی جان نے ان کو بھی واسطے دیے ہوں، قسمیں دلائی ہوں۔ بی جان کو جذباتی طور پر ہراساں کرنا آتا تھا، کیا پتا انہوں نے ماں کو بھی بابا اور اس کا واسطہ دے کر چپ کرا دیا ہو۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بی جان ایک دور اندیش خاتون تھیں، وہ اپنے قبیلے کی سلامتی اور عزت کے لیے سرور خان کی طرح کسی بھی حد سے تجاوز کر سکتی تھیں۔ خیر جو بھی ہوا تھا، ماں کے بیان کے بعد وہ سمجھ گئی تھی کہ انہیں بابا کے ہر معاملے سے دور رکھا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیالات آ رہے تھے۔ سچائیاں کھلنے کے بعد اس کا اپنا دماغ معاف ہو رہا تھا
اور اگلا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے ماضی کی ساری سچائیاں قبول کر لیتی۔ اس سب کشمکش نے اسے ذہنی طور پر اپاہج کر دیا۔ اس پر آ اس پہ آج سے پہلے کبھی ڈپریشن کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا یہ ڈپریشن اس کی جان لے رہا تھا۔ عبادہ بڑی تسلی سے اس کی ڈوبتی رنگت کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کل شام سے ایک دفعہ بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ سارا دن وہ کمرے میں بیڈ پر پڑی رہی۔ اسے دوپہر کا کھانا کھایا نہ رات کا۔ ابراہیم بھی کچھ کھائے پیے بغیر اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ وہ اکثر رات کو گل سے انگریزی کی کہانی سننے آتا تھا۔ 2 راتوں سے اس کی باجی نے اسے کوئی کہانی نہیں سنائی تھی۔ جتنی وہ ڈپریشن میں تھی اس سے زیادہ وہ بچہ تھا۔ بریکھنا اپنی دونوں اولادوں کو جھڑتا دیکھ کے کڑ رہی تھی۔ مجاہد خان کے لیے بے شک گل سوتیلی تھی، لیکن ان کے لیے گل اور ابراہیم دونوں سگے تھے۔ آج رات تو گل نے چاہ کر بھی ابراہیم کے بال نہیں سہلائے تھے۔ ان دونوں نے لاشعوری طور پر عبادہ کو بیڈ پہ جگہ بھی نہیں دی تھی۔ گل اوندھی لیٹی رہی۔ ابراہیم یہاں سے گیا ہی نہیں، جس کی وجہ سے عبادہ کو صوفے پر سونا پڑا۔ آج شندور کا پہلا دن تھا۔ میلے میں بے انتہا رش تھا۔ لوگ دور دراز سے کٹھن اور مشکل سفر کر کے یہاں پہنچے تھے۔ بابو سر ٹاپ کے چاروں طرف چٹیل پہاڑ ہیں جن کے دامن پہ ایک درخت بھی نہیں اگتا۔ یہ سطح سمندر سے آم، اے، بہت سے 1600 پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کی فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اسے دنیا کی چھت یعنی روف آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہندوکش، شمالیہ اور پامیر کی چوٹیاں مل جاتی ہیں۔ یہاں ایک بڑا سا کھلا سرسبز میدان ہے جسے شندور کہتے ہیں۔ کھواری زبان میں پہلے پہل شندور کو ماس جونالی کہتے تھے۔ ماس کا مطلب چاند ہوتا ہے اور جونالی کا مطلب پولو گراؤنڈ۔ اسے 1936 میں تعمیر کیا گیا اور جب ہی سے یہاں پولو کے میچ ہوتے ہیں۔ گلگت اور چترال کے درمیان ہونے والے ان میچوں کا سلسلہ پچھلے کچھ سالوں سے رائج ہوا ہے۔ اس سے قبل یہاں صرف برطانوی سرکار کے میچ ہوتے۔ جب سے یہاں گلگت اور چترال کے مابین 3 روزہ میچ کا انعقاد ہونے لگا ہے، اس جگہ نے اپنے آپ میں مثالی شہرت حاصل کر لی ہے۔ یہ گراؤنڈ شندور تالاب سے تھوڑا دور بنا ہوا ہے۔ اس کے گرد چھوٹے چھوٹے مگر پہاڑیوں کی طرح اونچے ٹیلے ہیں جہاں اسٹیڈیم کی طرح قطار میں لمبے لمبے بینچ لگائے ہیں۔ میچ کے دوران شائقین یہیں براجمان ہوتے ہیں۔ میچ سے پہلے یہاں کئی طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں جن میں ثقافتی رقص و سرود اور دیگر تماشے پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے روز پاک آرمی کے نوجوانوں کی طرف سے پیراشوٹنگ بھی ہوتی ہے اور بعض تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ پریڈ کا اہتمام ہوتا ہے۔ میچ سے قبل اس مستطیل گراؤنڈ میں سب حصہ دار اپنے اپنے اصناف دکھاتے ہیں۔ اس دفعہ شندور کافی مختلف اور الگ تھا۔ چترال کے نمبردار یعنی سردار یوسف خان کی طرف سے رستم کی نمائش تھی۔ اس خوبصورت گھوڑے کی تصاویر اور طوفانی خبر نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی تھی۔ جو لوگ شندور نہیں آ رہے تھے وہ اس تجسس کی وجہ سے گھروں سے نکل آئے تھے۔ سال ہا سال ویران رہنے والی شندور کی سڑکوں پر ان دنوں گاڑیوں کی آبیاری ہوتی تھی۔ ایسا لگتا جیسے اسلام آباد کی کوئی مشہور شاہراہ ہو۔ شائقین کے پنڈال کے درمیان میں بل بورڈ ہوتا ہے جس پہ ٹیم کے سکور ایک آدمی کی مدد سے چسپاں کیے جاتے ہیں۔ اس بورڈ کے بائیں طرف عین سامنے ایک کنات لگا ہوا تھا۔ اس کنات کے نیچے مہمان خصوصی اور کمنٹیٹر کے لیے نشستیں لگائی گئی تھیں۔ یوسف خان اور باقی سرداران یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایسا زاویہ تھا کہ پورا گراؤنڈ اور اس میں موجود لوگ کے آنکھوں میں کیمرے کی طرح نظر آتے۔ میچ کا افتتاح وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کر دیا تھا۔ اس وقت میدان میں مختلف تماشے دکھائے جا رہے تھے۔ کچھ دیر میں میچ شروع ہونا تھا۔ پہلا میچ لسپر اور غزر کے درمیان تھا۔ یہ گلگت اور چترال کے ذیلی علاقے تھے۔ شندور میں 7 میچ ہوتے۔ 7واں میچ فائنل میچ ہوتا ہے جو چترال اور گلگت کے درمیان ہوتا ہے۔ صحن میں وہ سامنے والی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قدموں میں ابراہیم تھا جس نے اس کی ران پر سر ٹکایا ہوا تھا۔ وہ بھی گل کی طرح افسردہ تھا۔ فوارے کے اطراف میں بچے بھی ہنگم شور کر رہے تھے۔ ماہد دیگر بچوں کے ساتھ اچھل اچھل کے طوفان بدتمیزی اٹھا رہا تھا۔ اس طرف سیڑھیوں پر عبادہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گھٹنوں پر ٹھوڈی گرائے گل کو دیکھے جا رہی تھی جو ابراہیم کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کسی اور دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گل کس کے بابت سوچ رہی ہوگی۔ یہ وقت اس کے ذہن میں رستم کا خیال نہیں ہوگا بلکہ وہ سنہرے پل ہوں گے جو اس نے رستم کے ساتھ گزارے تھے۔ بریکھنا کب اس کے ساتھ آن بیٹھی عبادہ کو محسوس ہی نہیں ہو سکا۔ وہ بھی نم آنکھوں سے گل کو دیکھ رہی تھی۔ گل کی حالت شکست خوردہ تھی۔ خود کی تقدیر سے ہارنے والوں کے جیسے وہ نہ گلہ کر رہی تھی اور نہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بے رحمی سے اپنے مقدر پر راضی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھوتے نہیں کرتی عبادہ۔ وہ 2 ٹوک لفظوں میں جواب دینے والی لڑکی ہے۔ ان کی آواز پر اسے چونکتے ہوئے ٹھوڈی اٹھائی۔ وہ گل کو دیکھے جا رہی تھی۔
اسے حیث بحث سے کام لینا نہیں آتا، جو ٹھیک لگے وہ کر لیتی ہے اور جو نہ لگے وہ نہیں کرتی۔ اس نے کبھی اپنے لیے درمیان کے راستے کا انتخاب نہیں کیا، وہ اپنی چیزوں پر بھی سمجھوتا نہیں کرتی، اور اگر وہ چیز اس کے بابا سے جڑی ہو تب یہ رعایت گزارش یا درخواست کا ایک لفظ بھی نہیں سنتی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جنہیں ان کے حق نہ ملے تو صبر کر لیتی ہیں، سب اللہ پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہے اللہ بے شک سب دیکھ لیتا ہے، لیکن اگر میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو میرے باشعور انسان ہونے پہ لعنت ہے۔ اللہ میرا ساتھ تب دے گا جب میں خود لڑوں گی۔ وہ مانگنے سے زیادہ چھیننے پر یقین رکھتی ہے، اسے اپنے حق کا کچھ نہ ملے تو جھپٹ لیتی ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ پھر رستم پر سمجھوتا کیسے کر لیا چچی؟ رستم تو اس کی قیمتی متاع ہے، وہ تعجب سے بولی۔ وہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں، بھی جان کے چند لفظ اسے خاموش کر دیں گے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا، وہ لفظوں میں آنے والی لڑکی تو نہیں تھی، پھر اس نے اتنی جلدی ہار کیسے تسلیم کر لی؟ وہ محو حیرت تھیں۔ شاید وہ لڑ لڑ کے تھک گئی ہے، اسے سرد سانس کھینچی۔ عبادہ، میری گل لڑ لڑ کے تھک ضرور سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی، اسے اس کے بابا نے ہارنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ مگر اس کی حالت دیکھیں، وہ کہیں سے بھی پلٹ کر وار کرنے والی حالت میں نہیں ہے۔ اس نے اس صدمے کو دل پہ لے لیا ہے عبادہ۔ یکدم برہنہ کی آواز نم ہو گئی۔ میری بیٹی ٹوٹ گئی ہے، اسے لگتا ہے اب وہ اس حویلی کے ظلم کے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو حویلی کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ ایک گل ہی تو تھی جس کے جارحانہ اور دلیر انداز پہ ان کی گردن موٹی چچی کے آگے تنی رہتی تھی۔ ان کے بیٹے اپنے تمام کزنز میں سب سے چھوٹے تھے، وہ اپنے معصوم اور کچی جوانی چڑھنے والے بیٹوں پر ظلم نہیں کر سکتی تھیں۔ جہاں موٹی چچی ابتہاج اور مسفرہ غازان جیسے بیٹوں کی وجہ سے گردن میں سریا لگائے رکھتی تھیں، وہاں برہنہ کو اپنی بیٹی پر ناز تھا۔ جہاں موٹی چچی غیر ارادی طور پر برہنہ کو کچھ کہہ دیتی تھی، وہاں گل موٹی چچی کی کلاس لینے میں ذرا دیر نہیں لگاتی تھی۔ بظاہر وہ اپنی ماں سے نالان تھی، اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن وہ کسی دوسرے کو ہرگز حق نہیں دیتی تھی کہ وہ بھی برہنہ پر چڑھائی کرے۔ خود اپنے حق کے لیے بھی وہ نہ موٹی چچی سے ڈرتی تھی نہ یوسف خان سے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہر بات کہتی تھی، وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ عبادہ نے بہت غور سے گل کا چہرہ دیکھا۔ ماہد گود میں کسی بنجارن بلی کو اٹھائے اسے دکھا رہا تھا، وہ غیر دلچسپی سے اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ بھس بھسی سی بلی اس کے لم سے بپھر رہی تھی، اس کی میاؤں میاؤں ایک لمحے کے لیے عبادہ کے دماغ پر ہر تھوڑے برسانے لگی۔ اس کا تنفس تیز ہوا تو اس نے آنکھیں گھما دی۔ کلیم خان جی گل کو پڑھانا چاہتے تھے، اپنی طرح گھڑ سواری اور پولو کھلاڑی بنانا چاہتے تھے۔ گھڑ سواری اور پولو تو یوسف خان جی نے نہیں کرنے دیا، البتہ پڑھا لیا، اسلامیہ کالج پشاور سے انگریزی میں ایم اے کرا دیا، اتنا احسان کر دیا اس کی ذات پہ۔ بریکنا ہچکیاں روک کے کہہ رہی تھی، اس کو گلا کیسے نہ ہو، ماں نے شوہر کا غم ایک سال بھی نہیں جھیلا، بیٹی کو در بدر کر دیا، نئے شوہر اور نئے بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی، اس کو ہر چیز میں نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد گل نے مجھے کبھی ماں نہیں کہا، ہمیشہ چچی کہا ہے، اور جب کوئی اس کو یاد دلاتا ہے میں اس کی اماں ہوں تو اس کا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ یوسف خان جی، اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور اس کی بہنوں سے وہ اسی لیے نفرت کرتی ہے، باپ بھی چھینا پھر ماں بھی۔ اس کو یوسف خان سے جڑی ہر چیز سے نفرت ہے، اس لیے وہ ان سب سے لڑتی ہے، باقیوں کو اتنا کچھ نہیں کہتی۔ مہد نے اب بلی اس کی گود میں ڈال دی تھی اور خود وہ دودھ لینے چلا گیا تھا۔ ابراہیم اور وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بلی کو پیار کر رہے تھے۔ گل کا چہرہ ویران تھا، وہاں کوئی رمق نہیں تھی۔ اس کا کمرہ کلیم خان جی اور میرا تھا۔ شادی کے بعد میں مجاہد خان چچا کے ساتھ چلی گئی تو یہ کمرہ خالی کرا دیا گیا، یہاں کاٹ کباڑ پڑا ہوتا تھا۔ گل جیسے ہی 16-17 سال کی ہوئی اس نے لڑ لڑ کے یہ کمرہ لیا، اس سے سارا کاٹ کباڑ نکلوایا، اس کو صاف کیا، اس کی مرمت کی، کلیم خان جی کی ایک ایک چیز یہاں رکھی، تصویر، کتابیں، کرسیاں، بستر، تکیے، صوفے، جو چیز بھی تمہیں نظر آ رہی ہے وہ سب اس نے صاف کرایا، سجایا سنوارا، اور خود کسی چوکیدار کی طرح ادھر رہنے لگی۔ ابتہاج بہت لڑا، اس کو مارا بھی، لیکن گل نے کمرہ نہیں دیا، اس کمرے میں اس کو ایک بندہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ بے ساختہ اس کو گل کی وہ تمام حرکتیں یاد آ گئیں، کس طرح اس دن اس نے اس کا گیلا تولیہ اٹھا کے بالکنی کی ریلنگ پہ ڈالا تھا۔ پوری حویلی میں وہ ایسی لڑکی ہے جس کے پاس ذاتی کمرہ ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس سے لے سکے۔ ابھی بڑی ہو گئی ہے نا، اس لیے سب ڈرتے ہیں کہ اگر اس نے باپ کے بارے میں سوال کر دیا تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے۔ یہاں سب اس کے سوالوں سے ڈرتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتی، انصاف نہیں مانگتی، وہ خاموش رہتی ہے، اور اس خاموشی کو وہ وقفے وقفے سے نکالتی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کی آگ اس کو کھا جائے گی۔ وہ بہت تشویش سے کہہ رہی تھی۔ ماہر دودھ کا پیالہ لے آیا تھا، گل بائیں ہاتھ میں پیالہ پکڑے دائیں ہاتھ سے بلی کا سر دودھ کے پیالے میں ڈبو رہی تھی۔ بلی اپنی چھوٹی سی زبان نکال کر دودھ چاٹنے لگی۔ اس کا دل نفرت سے بھرا ہوا ہے، اس میں ذرا سی بھی اچھائی نہیں بچی۔ وہ بہت شفاف ہو گئی ہے، اپنے ساتھ، میرے ساتھ، سب کے ساتھ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ چھوٹے کی پرواہ ہے نہ بڑے کا لحاظ، وہ بچپن میں ایسا نہیں تھی۔
बहुत मासूम थी, सबसे अच्छी बच्ची थी, लेकिन हाँ जी के बाद इसका रूप रवैया ही बदल गया। वो पहली वाली गुल लगती ही नहीं, वो बहुत बदल गई है, बहुत ज़्यादा। और हम कहते हैं आतिशफ़िशां अभी क्यों फटा? हम ये नहीं देखते कि वो कब से आतिशफ़िशां बन रहा है। फटने का वक़्त तो थोड़ा-सा होता है, वो अरसा कहाँ जाए जो उससे कतरा-कतरा लावा बनाता है। वो सदियाँ, वो बीसियों साल। पता है वो बहुत हुनरमंद है। बरेखना खड़ी हो गई, दरवाजे के साथ वाली दीवार के पास आई। वो बहुत अच्छी कारीगर है, लकड़ी का काम करती है। हमारी हवेली में जहाँ-जहाँ लकड़ी के ऊपर ये नक्श बने हैं, ये देखो। उन्होंने एक तख्ता उठाया और उसकी सतह दिखाई, जहाँ भूरा-भूरा स्याह सा कोई नक्श बना था। ये सब वो करती है, इसे शौक है। क्या कहते हैं इसको अंग्रेज़ी में? पारो पारो पायरोग्राफी। हाँ, वही। कितना शानदार कर दिया है ना इसने हवेली को। वो जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लाती है, फिर उसके तख्ते से बनाती है और फिर ये नक्श। वो बहुत काबिल और हुनरमंद है। उसे घुड़सवारी भी आती है, पोलो खेलना आता है, उसका निशाना बहुत अच्छा है। इसके पास तालीम है, मेरी बेटी हर हुनर से लेस है। मगर वो अपने मुकद्दर के हाथों हमेशा हार जाती है। जहाँ खुशियाँ बाँटने की बारी आए आ जाए वहाँ वो खाली कशकोल लिए खड़ी हो जाती है। इसके नसीब में लातादाद काबिलियतें हैं, लेकिन इन काबिलियतों का कोई मोल नहीं है। इन इस सब का कोई हासिल नहीं होगा इसे। वो मुसलसल रो रही थीं, गुल का ध्यान इस तरफ नहीं था। सहन में खेलने वाले बच्चे बेतहाशा शोर मचा रहे थे। वो सब मोटी चच्ची और बीजान के जाने की खुशी में पागल हो रहे थे, इसलिए हवेली के असूलों से भरपूर बगावत कर रहे थे। बरेखना उसके पास से उठकर चली गई, जबकि वो घायल नज़रों से गुल को देख रही थी। मैं इसको अपने पास रखूंगा, ठीक है गुले बाजी? माहद ने कहा। गुल जबरदस्ती मुस्कुराई। ठीक है। आप अम्मी को मना लेंगी? उसे चमक के पूछा। बिल्कुल। ये चूहे खाती है, मैंने इसे स्टोर रूम से पकड़ा है, कहीं अम्मी को गंदी ना लग जाए। वो घबरा गया। नहीं लगेगी। अगर इसने जगह जगह गंद कर दिया तो फिर तो अम्मी मुझे उल्टा लटका देंगी बेर वाले दरख्त से। तुम क्यों घूर चुका रहे हो सबको? इब्राहिम जो जब्त से सुन रहा था बिलाखिर बरहमी से चीख पड़ा। दफा हो जाओ यहाँ से। पालना है तो पालो, वैसे भी थोड़े दिन तुम्हारे पास रहेगी, फिर कोई ना कोई ले जाएगा। इबादा ने देखा गुल के दिल पे घोंसा पड़ा था। इब्राहिम ने उसकी गोद से बिल्ली को उचक लिया, फिर महत की बाहों में डाल दिया। ले जाओ इसको, पालना है तो पालो, नहीं तो छोड़ दो। वो तलखी से कहता वहां से उठ गया। महत बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगा। वो हफ्गी से सर झटका और बिल्ली को ले गया। गुल के हाथ, उसकी आंखें अपनी जगह जमी हुई थीं। प्याला उसके हाथ में था। अगले ही लम्हे वो जैसे शौक से निकली। उसने प्याले को सीढ़ी पे रखा, फिर भागकर राहदारी में गायब हो गई। इबादा का दिल मुसव्विस के रह गया। वो कदम-कदम सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई, कमरे का बंद दरवाज़ा खोला। कमरा पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, पर्दे बराबर थे। बाहर बालकनी में जलती रोशनी की वजह से हल्का-हल्का मदम-मदम अक्स अंदर गिर रहा था। उसने हाथ मार के दीवार से जुड़ा बोर्ड ढूँढा, उसके हाथ कई बटनों पर लगे। टिक, 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 एक साथ बहुत सारी रोशनियाँ जल उठीं। पूरा कमरा एक लम्हे में मुनव्वर हो गया। उसकी नज़र तेज़ी से गुल पे पड़ी। वो खिड़की के साथ फर्श पे बैठी, पुश्त बेड से जोड़े सर बेड पे रखे खामोश थी। वो रो नहीं रही थी, उसके आंसू खत्म हो चुके थे। ये आंसुओं के बाद का मरहला था, अंदरूनी तकलीफ का, खामोशी का, दबे-दबे गुस्से का। इबादा कदम-कदम चल के उसके पास आई और पायंती पे बैठ गई। बेड पे जुम्बिश होने की वजह से गुल ने आंखें खोली और उसे देखा, फिर तेजी से सीधी हुई। उसके बाल इसी तरह बिखरे हुए थे, लिबास सिलवट ज़दा था। वो नाजुक कली 24 घंटों के अंदर-अंदर मुरझा गई थी। गुल, मैं कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। वो रुखाई से बोली और उठने लगी, लेकिन उससे उठा नहीं गया। आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था, सर झूल रहा था, उसे बेहद कमजोरी हो रही थी। वो उठने का इरादा तर्क करके वापस इसी तरह बैठ गई। इबादा सामने खिड़की को देख रही थी। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारा गम, हमारा दर्द सबसे ज़्यादा है। हम सोचते हैं मुझसे ज़्यादा भी किसी ने सहा होगा, मुझसे ज़्यादा भी किसी की तकलीफ हुई होगी। लेकिन अगर हम अपने गम दूसरों से शेयर करें तो हमें हमें पता चले कि हमने तो कुछ सहा ही नहीं है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। अल्लाह किसी भी इंसान पे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन अगर हम दूसरों के गम देखें तो हमें पता चले कि अल्लाह के हकीकी और असली बंदे तो वो हैं, इनकी बर्दाश्त और उनका सब्र कितना बड़ा होगा कि अल्लाह ने इतनी तकलीफ दी और वो सह गए। हम पे जो आया है हमारा हौसला भी इतना है, हम इतनी ही ताकत रखते हैं। जानती हो हम सब पे तकरीबन एक जैसे गम गुजरते हैं। मसलन तुम्हारे बाबा इस दुनिया से गए, वो पहाड़ जितना दुख था, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जिनके बाप इस दुनिया से चले गए हैं। तुम्हारा उनका दुख साझा है, लेकिन नोयत अलग है। और जानती हो किसी के जाने के गम की नोयत का इन्हिसार किस चीज़ पर होता है? उस गम की नोयत का इन्हिसार आपकी उस इंसान से मोहब्बत पर होता है। जिस कदर आपको मोहब्बत होती है, उस कदर तकलीफ होती है। तुम्हें तुम्हारे बाबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी गुल। तुम्हारा गम आज तक नहीं मिट सका। ये कौन समझेगा?
وہی نا جسے تمہاری جتنی محبت ہوگی اور اس کا باپ دنیا سے گیا ہوگا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں پوری دنیا غم ہو۔ پوری دنیا غم میں کیسے ہو سکتی ہے گل؟ آزمائش انفرادی طور پر آتی ہے، سب پر اپنی اپنی۔ پھر آپ کے غم میں وہ کیوں شریک ہوں جن کا غم آپ کا نہیں ہے؟ جب ہمارے ہاں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ روتے ہیں، اس میت کے لیے رونے والے چند لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً رشتہ دار۔ باقی رونے والوں کو تو اپنے بچھڑے رشتے یاد آ جاتے ہیں۔ جب بھی وہ روتے ہیں وہ اس میت کے لیے نہیں روتے، ہمارے غم میں وہی روتا ہے جس کا درد سانجھا ہوتا ہے۔ وہ اٹھی اور کھڑکی کے پردے ہٹائے، پٹ باہر کی طرف کھولے اور ہوا کا راستہ بنایا۔ اس حویلی میں تمہارا غم وہی سمجھے گا جس کا کوئی پیارا جانور بچھڑا ہوگا، جس نے کسی پالتو کو زندگی دی ہوگی اور اس سے یوں چھینا گیا ہوگا۔ وہ مڑی، کیا کوئی ہے اس حویلی میں ایسا؟ گل کی گلابی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، اس نے بے اختیار سر کو دفے میں ہلایا۔ عبادہ نے گہری سانس لی، اپنا فون کھولا، گیلری کھولی، ایک تصویر نکالی اور اس کے پاس آئی۔ جھک کے اسے اپنا فون پکڑایا۔ گل نے الجھتے ہوئے تھام لیا اور پھر ناسمجھی سے اسکرین کو دیکھا۔ اسکرین پہ سفید بھس بھوسی بلی کی تصویر تھی جسے بھورے بالوں والی ایک لڑکی نے اٹھایا ہوا تھا۔ سفید موٹی سی بلی کے گلے میں سنہرا پٹا تھا جس پہ اس کا نام لکھا تھا۔ لڑکی کا چہرہ اس بلی کے چہرے سے جڑا ہوا تھا اور یہ تصویر غالباً سیلفی تھی۔ یہ کرسٹی لینا تھی، میری بلی۔ میں 10 سال کی تھی جب میری خالہ نے آسٹریلیا سے اسے بھجوایا تھا، میری برتھ ڈے پہ۔ گل نے ایک لمحے میں عبادہ کی آنکھوں میں سمٹا حزن دیکھا تھا، ایک ملال، ایک اداسی۔ پل بھر میں عبادہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ تم ویٹ کیوں بنی، کوئی خاص وجہ؟ یہ ہے وہ وجہ، یہ کرسٹی، میری بلی، میری جان، میری زندگی، میری دھڑکن۔ وہ زکام زدہ سانس اندر کرتی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ گل، اس حویلی میں میرے علاوہ کوئی نہیں جو تمہارا درد سمجھے۔ میں نے اس بلی کو کھویا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ گل نے بے ساختہ تصویر کو دیکھا۔ وہ بھورے بالوں والی لڑکی عبادہ تھی۔ اس وقت وہ 20 سال کی تھی، بال ڈائی کرواتی تھی، بڑی فریم والا چشمہ لگاتی تھی۔ وہ باؤلی سی چنچل اور لاڈلی لڑکی تھی۔ وہ جانور کو ٹاکنے اور سینے والی بہادر اور دلیر لڑکی نہیں تھی۔ وہ کمزور اور نازک تھی، بالکل روئی کے نرم گالوں کی طرح۔ تم سے رستم بچھڑا ہے، تم نے اسے کھویا نہیں ہے گل۔ میں نے اس کا کٹا ہوا جسم دیکھا ہے، میں نے اس کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا ہے گل۔ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے سالم اور صحیح بچے کو کٹا ہوا دیکھنا، خون سے لت پت، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ میں وہ لمحے یاد کرتی ہوں تو میری روح مجھ چرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کرسٹی میرا 10 سال کا بچہ تھا، میرا وجود تھا، میرا کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا اسی کے لیے تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ اس نے ڈھیر سارے آنسو پی لیے۔ مجھے پتا ہے تمہارا غم اپنا کیوں لگتا ہے، کیونکہ یہ بلی حادثتاً نہیں مری تھی۔ میری کرسٹی کو میرے بیسٹ فرینڈ نے مارا تھا، کیونکہ اسے میری بلی کے ناخن اور آنکھیں چاہیے تھیں۔ گل کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ میں شہر سے باہر گئی تھی ان دنوں، میری امی کو جانور نہیں پسند، انہوں نے کہا کرسٹی کو کسی کے پاس چھوڑ جاؤں۔ میں نے اپنے بیسٹ فرینڈ کے گھر چھوڑ دیا۔ میں 2 دن بعد آئی، کرسٹی کو لینے گئی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا 1 دن پہلے ہی فلیٹ خالی کر کے جا چکا ہے۔ میری کرسٹی آسٹریلین تھی، اس کے ناخن اور اس کی آنکھوں کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے فون کرتی رہی، اس نے سم بند کی تھی۔ وہ شہر سے باہر چلا گیا تھا، کس شہر، کہاں، کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے کرسٹی چاہیے تھی۔ میں نے اس کے آس پڑوس سے پوچھا، اس نے بلی کسی کو نہیں دی تھی۔ پھر جانتی ہو، مجھے اس سوسائٹی کا ایک بچہ عمارت کی پچھلی سائڈ پہ لے کے گیا، اور وہاں کاٹ کباڑ کے بیچ وہ سانس لینے کو رکی، دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے کرسٹی کا کٹا ہوا جسم دیکھا، اس ظالم نے اس کے سارے ناخن اکھاڑ لیے تھے، مائی گاڈ، اس کی آنکھیں نکال دی تھیں اور اس کا پیٹ کاٹ کے اسے پھینک دیا تھا۔ ظالم، اس کے گلے میں کانٹے اگائے تھے۔ وہ اٹھی، جگ سے پانی نکالا، گلاس میں پانی ڈالا اور گٹا گٹ پی گئی۔ میری کرسٹی کی سنہری چین اس کی گردن سے بندھی ہوئی تھی۔ میں اسے خود سے جوڑ کے زار زار روئی تھی۔ اس وقت مجھے بھی یہی لگا تھا کہ میرا غم سب سے زیادہ ہے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف ملی ہے، میرے ساتھ برا ہوا ہے۔ لیکن جب میں نے ویٹنری کورس کیا، میں ویٹ بنی، میں ہسپتال گئی، تب مجھے ریئلائز ہوا کہ یہاں تو ہر روز ایسے لوگ آتے ہیں جن کے پالتو جانوروں کو بے دردی سے مارا گیا ہوتا ہے۔ یہاں تو ہر روز درجنوں کے حساب سے کٹے ہوئے جانور آتے ہیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ کرسٹی کے ساتھ زیادہ برا نہیں ہوا تھا، ان جانوروں کے ساتھ زیادہ ہوا ہے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، منہ اور آنکھیں پونچھی اور خود کو کمپوز کرنے لگی۔ اس واقعے کو 7 سال ہو گئے تھے، لیکن ان 7 سالوں میں وہ کبھی کرسٹی کو نہیں بھولی تھی۔ وہ جب جب یاد آتی اس کا دل ایسے ہی پھٹنے لگتا۔
گل نے اس کا فون اٹھا کے بیڈ پہ رکھ دیا۔ تم رستم کے لیے ماتم کر رہی ہو گل، حالانکہ وہ زندہ ہے۔ جس کے پاس بھی جائے گا وہ اسے مارے گا نہیں۔ وہ اس کے پاس آ کے بیٹھی تو گل نے گردن گھما کے اسے دیکھا۔ غم کو اوور کم کرنا سیکھو گل، سیکھو کہ غم سے فلفور کیسے نکلا جاتا ہے۔ میں نے کرسٹی کے جانے کے دوسرے دن ہی نفسیات کو خیر بات کہا اور ویٹنری بننے چلی گئی۔ مجھے اپنا غم بھولنا تھا۔ مجھے بابا نے سکھایا ہے کہ غم کو پہلے 24 گھنٹوں میں اور کم کرو، پھر اس سے نکلو اور اس کا سدباب کرو۔ تمہیں 24 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکا ہے گل، تمہیں نکلنا ہوگا، ان حالات سے نمٹنا ہوگا۔ وہ اسے موٹیویٹ کرنے لگی۔ بالکنی کی لائٹ کی روشنی دونوں پر براہ راست پڑ رہی تھی۔ میری بلی نے پیسوں کے لیے اذیت سہی، تمہارے رستم کے پیچھے بھی سب پیسوں کے لیے پڑے ہیں۔ اس دنیا کے باسی پیسوں کے لیے کروڑوں جانوروں کی بلی چرا سکتے ہیں گل۔ اس دنیا سے رحم کی امید نہیں رکھنی۔ بس تم اس بات پر خوش ہو جاؤ کہ وہ جہاں ہوگا خوش ہوگا، تندرست ہوگا۔ میری کرسٹی کی طرح نہیں ہوگا، وہ پورے کا پورا بیش بہا ہے۔ اس کا کوئی اعضا قیمتی نہیں ہے، کوئی اسے کاٹ کے پھینکے گا نہیں۔ گل نے نم سی سانس لی، پھر یکدم چہرہ ہاتھوں میں گرایا اور بلک بلک کر رونے لگی۔ عبادہ جانتی تھی کہ اپنے بچے کو کھونا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جب ماں کو کٹے ہوئے بچے اور بچھڑے ہوئے سالم بچے کے درمیان ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ کٹے ہوئے بچے کی بجائے ہمیشہ بچھڑے ہوئے سالم بچے کو ترجیح دے گی۔ ماں جدائی برداشت کر لیتی ہے لیکن بچوں کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ یہ احساس کہ ان کا بچہ صحت مند ہے، خوش ہے، مزے میں ہے، ان کی ساری جدائیوں فراقوں کا مداوع کر لیتا ہے۔ گل، کچھ لوگ حالات کو لے کر چلتے ہیں اور کچھ لوگوں کو حالات لے کر چلتے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم دونوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے، حالات کے ساتھ چلنا ہے یا حالات تمہیں لے کر چلیں گے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ فی الوقت اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے یوسف خان کو دھمکی دی ہے۔ عبادہ کو اعتماد تھا کہ وہ اس کی بات سنیں گے، لیکن دل ہی دل میں وہ ڈر رہی تھی کہ اگر انہوں نے نہ مانی تو کیا ہوگا۔ اس نے گھوڑوں کا راز کھول بھی دیا تو تب تک شیندور ہو چکا ہوگا، رستم جا چکا ہوگا۔ یوسف خان اور اس کے مکار بیٹے کو قانون کے تحت سزا ہو جائے گی، لیکن وہ خان تھے، سردار تھے، وہ چند پیسوں میں ہی اپنے بچے کو رہا کر لیں گے۔ تب اس کا بنایا ہوا یہ جال، یہ منصوبہ کیا کرے گا؟ مانا کہ پاکستان میں جانوروں کو مارنے پر سزاؤں اور جرمانوں کا قانون ہے، لیکن وہ کیوں ایک سردار کو جو ان کو اپنی سزا کے بدلے بھی ہرجانے بھرنے کے لیے تیار ہوگا اسے جیل میں رکھیں گے؟ ابتہاج یوسف خان کا بیٹا تھا، گو کہ وہ اس سے ناراض تھے، لیکن وہ اسے جیل جیسی تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ ہر کسی کے پاس ضمیر ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کا ضمیر جاگا نہیں ہوتا۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ چونک گئی۔ اس نے پوائنٹی سے فون اٹھا کے دیکھا، مہابت خان کی کال تھی۔ سلام کاکا، اس نے دھیرے سے کہا، مگر ان کی بات سن کے اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ کرنٹ کھا کے کھڑی ہوئی۔ کیا؟ کب؟ کس نے؟ کیا سچ میں؟ اس کے پیروں تلے سرنگ پھٹ گئی۔ اب کہاں ہے وہ؟ ڈاکٹر صاحب کیسے؟ کاکا میری کاکا اچھا میں وہ تیزی سے بولی۔ مہابت خان بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ کاکا میں آ رہی ہوں، میں ابھی آتی ہوں۔ ٹھیک، پریشان نہ ہو۔ گل تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی حالت غیر ہو گئی تھی، مگر گل کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ فلفور وہ اجلت میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، وہاں سے ایک باکس لی اور باہر نکل گئی۔ اسے فلفور استبل جانا تھا۔ حویلی کی پارکنگ میں لاتعداد گاڑیاں پارک ہوتی تھیں جن کے ڈرائیور ہر وقت دستیاب ہوتے تھے۔ اسے سواری کی فکر نہیں تھی، لیکن وہ حویلی سے اکیلی نہیں نکلتی تھی۔ مگر ابتہاج نہیں تھا تو وہ کسی بھی ڈر یا خود کی پرواہ کیے بغیر پارکنگ میں آئی اور بوڑھے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا جب وہ بھاگم بھاگ استبل پہنچی۔ اس کا دوپٹہ شانوں پہ جھول رہا تھا، بال بھاگنے کے سبب کھل گئے تھے، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کوارٹر کے اندر داخل ہوئی، اس نے مہابت خان کے کمرے میں ڈاکٹر صاحب کے کراہنے کی آواز سنی۔ وہ دوڑی دوڑی اندر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بڑا سا کپڑا سر پہ رکھا ہوا تھا۔ ان کا سارا چہرہ، گردن اور شرٹ خون سے لت پت تھی۔ مہابت خان کپ کپاتا ہوا کسی کو فون ملا رہا تھا، اسے آتا دیکھا تو تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ بچے دیکھو اس کمینہ نے کیا کیا۔ یا اللہ! وہ گھبرا گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی حالت غیر ہو رہی تھی، خون سے ان کا پورا چہرہ بھر چکا تھا۔ انہوں نے نقاہت بھری نظریں اٹھائیں۔ اس نے باکس نیچے رکھے اور گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھی۔ یہ وہی ایڈ باکس تھا جو غازان اسے مرہم لگانے کے بعد چھوڑ کے گیا تھا۔ کاکا پلیز روئے نہیں، سنبھالیں خود کو اور جا کے بالٹی میں پانی لائیں، جلدی کریں، اس نے نرمی سے پچکارنے کے بعد کہا۔ وہابت خان آنکھوں کی دھندلاہٹ کو رگڑتا باہر چلا گیا۔ اس نے بہت زور کا ہٹ کیا۔ میں اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا میم، محمد کراہتے ہوئے کہہ رہا تھا۔
इबादा ने वो कपड़ा उनके सर से हटाया। उनके सर के दाईं तरफ बड़ा गहरा ज़ख्म आया था, जहाँ से खून उबल-उबल के बाहर आ रहा था। उसने दुपट्टा सँभाला, आस्तीन फ़ोल्ड किए। इसी वक़्त महाबत खान बाल्टी ले आया और उसके कदमों में रख दी। उसने कासे में पानी लिया और बैठे-बैठे उनके ज़ख्म पर ठंडा पानी डाल दिया। पल भर में वो पूरी तरह गीले हो गए और उनका सर, माथे, गर्दन और बालों से चिपचिपा खून धुल गया। सुर्खी हटी तो इबादा को ज़ख्म की नोयत देखने में आसानी हुई। उसे झुक के उनके बालों को दाएँ-बाएँ धकेला। ज़ख्म गहरा था मगर बड़ा नहीं। छोटी-सी जगह पे गड़ा सा बना हुआ था। उसने रुई और पायोडीन की मदद से उनके ज़ख्म पर लेप सा लगाया, फिर रुई ली, उसको तह दर तह रख के एक बैग सा बनाया और ज़ख्म पर रख दिया। उसके बाद उनके पूरे सर पे अच्छी तरह पट्टी कर दी और उनको पेन किलर देकर लिटा दिया। कुछ ही देर में उनका दर्द कम हो गया था। कमरे से पानी पहुँचने और एड बॉक्स सँभालने तक वो मुसलसल उलझी हुई थी। महाबत खान डॉक्टर साहब के लिए दूध उबाल के लाया, तो उसके असाब ने काम शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब चारपाई के क्राउन से टेक लगाए। दूध के घूंट भर रहे थे, जबकि महाबत खान उनके पॉइंटी पर बैठे हुए थे। वो सामने वाली चारपाई पर बैठी हुई थी, चेहरे पर शदीद इज़्तिराब था। हमें समझ ही नहीं आया कब उससे हमारी सारी बातें सुन लीं। मैं तो डॉक्टर साहब से ये कह रहा था कि घोड़ों में हलचल नज़र आई है। वो पलके और दुम हिलाने लगे हैं। कब वो अस्तबल की पिछली खिड़की में आन खड़ा हुआ, हमें पता नहीं चल सका। महाबत खान कह रहा था। कुछ देर पहले डॉक्टर साहब घोड़ों को दूसरी डोज़ दे रहे थे। इसी दौरान मेरी और उनके दरमियान घोड़ों की बाबत लंबी गुफ्तगू हुई, जिसमें हम दोनों घोड़ों की तंदुरुस्ती पर खुश हो रहे थे। ये सारी गुफ्तगू मुनीब खान ने सुन ली। जैसे ही खिड़की से बाहर मैंने उसे देखा, हम दोनों उसको पकड़ने के लिए भागे। मेन गेट के इख्तिताम से पहले ही मुदस्सिर और मैं उसे पकड़ लिया। वो पतला ज़रूर था मगर ताकतवर था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, जब ही मज़ाहमत में डॉक्टर साहब भी आगे बढ़े। मुनीब ने पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठा के डॉक्टर साहब के सर में दे मारा, जिससे वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गए, मगर मुदस्सिर और मैंने उसे छोड़ा नहीं। हम उसे घसीटते हुए क्वार्टर के अंदर ले गए और स्टोर रूम में कुर्सी पर बांध दिया। उसके मुंह पर जोर से कपड़ा कसने के बाद डॉक्टर साहब के पास पहुंचे तो पता चला वो दर्द से निढाल हो रहे थे। तब मेरी हालत गैर हो गई और मुझे समझ नहीं आई तो मैंने तुमको फ़ोन कर दिया। महाबत खान ने एक ही सांस में सारी कहानी सुना दी। उसने गहरी सांस ली। तो उसे सब मालूम हो गया है, मगर फ़िक्र की बात नहीं मैम, वो किसी को बता नहीं पाएगा, उसका फ़ोन मेरे पास है। मेहमत ने मुनीब खान का फ़ोन पैंट की जेब से निकाल कर दिखाया। उसने हाथ बढ़ाकर वो फ़ोन उनसे ले लिया और उलट-पुलट कर देखने लगी। वो एक नोकिया मोबाइल था। उसने सर को खम दिया। वो हम पे नज़र रख रहा है इबादा बच्चे, और उसको पता है हम क्या कर रहे हैं। महाबत खान ने सरासीमा अंदाज में कहा, मैंने आप दोनों को मना किया था ना कि बहुत एहतियात से काम लेना है। आप लोग कैसे इतने आराम से इतना हसास मामला खुलेआम डिस्कस कर सकते हैं। वो खफगी से दोनों को देखने लगी। दोनों ने एक दूसरे को मलामती नज़रों से देखा, फिर सर पशिमाने से झुका दिए। हमें अंदाज़ा नहीं था मैम कि वो हमारी चौकीदारी कर रहा है। यहाँ इतने सारे मुलाजिम हैं, कौन कब क्या कर रहा है, सब पे बैक वक़्त नज़र रखना मुश्किल काम है। मेहमत ने जवाब रखा। मुनीब खान के बारे में मैंने आपको मुतला कर दिया था डॉक्टर साहब। कम से कम उसके मामले में आपको एहतियात से काम लेना चाहिए था। वो नाराज़ी से कह रही थी। मेहमत ने सर झुका दिया। दोनों ने घोड़ों की तंदुरुस्ती की तरफ पेशरफ्त देखी तो जोश में बहुत कुछ कह गए। दीवारों के भी कान होते हैं, शायद उन्हें ये मुहावरा इस लम्हे भूल गया था। मुदस्सिर कहाँ है काका? वो भी था ना आप लोगों के साथ? उसने पूछा। उसी को उस बदमाश की चौकीदारी के लिए खड़ा किया है। और वो बदमाश कहाँ है? स्टोर वाले कमरे में। मैं मिलना चाहती हूँ उससे। वो यकदम खड़ी हो गई। महाबत खान चौंक गया। मिलकर क्या करोगी बच्चे, जब हम सारी सच्चाई जान चुके हैं? महाबत खान ने ठंडी सांस ली। उससे पूछना चाहती हूँ कि ये जहर वो कैसे लाया था? जहाँ तक मैं और डॉक्टर साहब जानते हैं, ये सीरम पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अगर वो बाहर से लाया है तो किस मुल्क से? क्या वो आपको बता देगा मैम? मेहमत ने पूछा। उसे बताना ही पड़ेगा, वो पुरअज़्म अंदाज में बोली। फिर उसने महाबत खान को देखा। काका आपका राइफ़ल कहाँ है? कमरे में। वो ठिठक गए। क्यों? अगर उस बदमाश से कुछ उगलवाना है तो हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको चलानी तो आती है ना? वो दरवाजे की तरफ जाती हुई बोली। हाँ, आता तो है। वो कदरे झेम गए थे। वो महाबत खान के साथ बालाई मंजिल पर आई। बैठक से मुल्हिक स्टोर रूम के सामने मुदस्सिर पिस्तौल लिए खड़ा था। उनको आता देखा तो एक तरफ हो गया। इबादा चल के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। यहाँ है? जी, मुदस्सिर ने कहा। खोलो। वो फासला छोड़ते हुए एक तरफ हुई। मुदस्सिर ने आगे बढ़कर कुंडी खोली और दरवाजे को हाथ से हल्का सा धकेला। बाहर की रोशनी का तेज अक्स फर्श पे गिरा तो इन तीनों का साया वहां उभरा। मुदस्सिर एक तरफ हो गया, वो अंदर चली गई। उसके बाद दोनों अंदर आए। दाखिल होने के बाद मुदस्सिर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे की लाइट जलाई। जर्द बल्ब की रोशनी कमरे में फैल गई। उसे मुनीब खान कमरे के कोने में पेटियों और ट्रंकों के पीछे दुबका दुबका सा नजर आया।
وہ کرسی پر رस्सियों से बंधा हुआ था, मुँह पर मोटा-सा कपड़ा था, जिसकी वजह से मुज़ाहमत करते हुए उसकी आवाज़ें घुट-घुट कर निकल रही थीं। कमरे में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैली हुई थी। जा-बजा पड़ी संदूकों, पुरानी पेंटिंग्स, टूटे फर्नीचर और मिट्टी से अटे कारपेट पड़े हुए थे। कमरे के कोनों से बड़े-बड़े मकड़ी के लटके जाले उसे पुरस्रार बना रहे थे। यहाँ कोई खिड़की नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कमरा नहीं तहखाना हो। वो खरामा-खरामा चलती आगे आई, मुनीब खान के सामने मौजूद पेटियों और कार्टन को हटाकर एक तरफ रख दिया। सामने वाला अर्शा खाली हुआ तो उसे देख के मुनीब खान की आंखें फट गईं। वो मज़ीद खुद को खींच-खींच कर मुज़ाहमत करने लगा। इबादा ने दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी खींची, फूंक मारकर धूल छांटी, फिर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। उसके अंदाज में एक चमक थी। मुनीब खान पूरी कुव्वत से अपने आप को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी सही देख के इबादा मुस्कुराई। कोशिश करते रहो, पुलिस की हथकड़ियां लगने तक शायद तुम इन रस्सियों को खोलने में कामयाब हो जाओ। उसने हशमगी निगाहों से उसे देखा। वो सर तपा पसीने में डूबा हुआ था। गिरेबान के बटन खुले थे। गर्दन पर तशद्दुद के निशान थे। इबादा मुतमईन अंदाज में आगे हुई। तुम्हारा और तुम्हारे खान का भंडा फूट चुका है मुनीफ खान। मैं और मेरे साथ मौजूद कई लोग ये बात जान गए हैं कि तुमने घोड़ों को इम्यूनिटी डिस्ट्रक्टिव सीरम दिया है, जिसका असर बरकरार रखने के लिए तुम ताहाल हर रोज एक एक टीका उसे लगाते हो। तुमने घोड़ों की झूठी रिपोर्ट्स बनाई ताकि इलाज के लिए आने वाला हर वेट कंफ्यूज हो सके और घोड़ों का इलाज ना कर सके। उसकी मजामत थम गई, चेहरे पर रंग सा गुजर गया। ये सब तुमने अपने खान के कहने पर किया, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं हो सकती घोड़ों से, इसलिए मुनीफ खान। वो रुकी, उसकी आंखों में गौर से देखा। अब जबकि तुम्हारी सारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ, तो मुझे एक सवाल का जवाब दोगे? तुम ये सीरम कहाँ से लाए थे? ये पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। किस मुल्क से लाए हो? किस वेट अस्पताल या लेबोरेटरी ने तुम्हारी मदद की है? तुम सब सच सच बताओगे। आगे बढ़ाकर उसने उसके मुंह से कपड़ा नीचे कर दिया। उसने सर को झटका देकर पीछे किया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? वो कमीनगी से मुस्कुराया। तुम ज़रूर बताओगे, इबादा ने इत्मीनान से कहा, फिर हाथ से मुदस्सिर की तरफ कुछ इशारा किया। दफ़अतन मुदस्सिर और महाबत खान ने पकड़ी राइफल और बंदूक लोड कर ली और झट से दोनों की नाल ऐन मुनीब खान के सीने पर तान ली। वो अश्क करते रह गया। उसने वहशत से इबादा को देखा। तुम्हें लगता है ना कि तुम और तुम्हारा वो खान बहुत बड़े चालबाज हैं? तुम लोग पीछे ऐसी चालाकियां करोगे और हम बेचारे लोग, इससे तुम देहाती लोगों के कम अकली या लाशोरी का नाम देकर यहाँ से चले जाएंगे। कोई एक्शन नहीं लेंगे। 6 घोड़े मरे या 600, किसे परवाह है, राइट? वो रुखाई से बोल रही थी। मगर ये तुम लोगों की भूल है। हमने ये जानवरों का पेशा शुगल के लिए नहीं अपनाया था। मुनीब खान, हमने एक अहद लिया था कि जब तक हमारे बस में होगा, हम हर जानवर की कीमती जान बचाते रहेंगे। चाहे उसके लिए हमें कितनी ही अज़ियत क्यों ना सहनी पड़ जाए। तुम्हें क्या लगा, तुम लोग मुझे ट्रैप करोगे? तुम मरे हुए घोड़ों की झूठी रिपोर्ट्स लाओगे और यूसुफ खान को दिखाकर कहोगे कि देखो, ये डॉक्टर कितनी अनपढ़, जाहिल और बचकाना है, और मैं अनाप पे चोट खा लूँगी, वहाँ से फिर फ़ौरन रफ़ा-दफ़ा हो जाऊँगी। जनाब, तुम लोगों ने मुझे बहुत हल्का लिया था। मेरे यहाँ रुकने का जवाब बिलाशुबा कोई और हो, मगर दिल ही दिल में मैं वाक़ईतन इस मामले की तहकीक करना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि घोड़ों को क्या हुआ है। डॉक्टर हूँ ना, नई बीमारियों के बारे में जानने का तजस्सुस हमारे खून में होता है। आखिरी जुमले पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसकी बात पर मुनीब खान का शैतानी कहकहा गूंजा। वो गला फाड़ के ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था। क्या फ़ायदा हुआ इतना सब जानकर डॉक्टर ने? क्या कर लोगी तुम? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमें गिरफ्तार करवा लोगी। फिर तुम्हें लगता है खान जी हमें जेल में रहने देंगे? एक सरदार को जेल में रहने देंगे? सोच है आपकी। वो इस्तेज़ाई अंदाज़ से बोला। मुनीब खान, मुजरिम उन लोगों की जेलों से निकलते हैं जिनकी मदीयत कमज़ोर होती है। तुम्हारी मदई मैं हूँ। ये केस मेरी और मेरे अस्पताल की मदीयत में दर्ज होगा। अगर मैंने तुम्हारी हवेली में रहकर तुम लोगों के दरमियान तुम्हें पकड़ लिया है, तो अंदाज़ा लगा लो मेरी मदीयत कितनी मज़बूत होगी। वो धौंस से गोया हुई। मदीयत? वो तंज से हँसा। डॉक्टरनी, तुम होशियार हो, मगर मेरे खान ने अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा। एक ज़र्रे बराबर भी नहीं। तुम कैसे साबित करोगी कि ये सब उसने किया है? उसकी आंखों में देखा। इबादा मुस्कुराई। मैं? बेफिक्र रहे, मैं कभी मुंह नहीं खोलूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। इबादा ने हाथ फैलाया। मुदस्सिर ने पिस्तौल उसके हाथ में रख दिया। फिर मुदस्सिर ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और मुठ्ठियां भींच लीं। मुदस्सिर को खाते हुए देखकर मुनीब खान का रंग फक हुआ। ये क्या क्या करने वाला है? वो बौखला गया। तुम्हारा मुंह खोलने वाला है, इबादा सर्दमोरी से बोली। नहीं, इससे पहले कि वो मुंह जोर एहतजाज करता, मुदस्सिर ने कपड़ा उसके मुंह पर चढ़ा दिया। अगले ही लम्हे वो पूरी ताकत से उस पर मुक्के, थप्पड़, घोंसे और लातें बरसाता रहा।
इबादा इत्मीनान से देखती रही। उसकी कर्ब भरी दबी दबी चीखें निकल रही थीं। पे दर पे होने वाले तशद्दुद ने उस दुबले पतले वफादार मुलाजिम की ईंट से ईंट बजा दी थी। मुदस्सिर कसरत पूरी करके पीछे हो गया। मुनीब खान अतमुआ हो चुका था। इबादा ने हाथ बढ़ाकर उसके मुंह से कपड़ा हटाया। वो बेदम अंदाज में आगे पीछे झूल रहा था। अब बताओ, कैसे किया और कब? कब किया? ठंडे अंदाज में पूछते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन कर लिया। वो उसकी वीडियो बतौर सबूत रिकॉर्ड करने लगी। मुनीब खान ने हांफते हुए थूक निकला। ये दवा मैं नहीं लिया खान जी। खान जी के दोस्त ने भेजी थी लंदन से। वहाँ कोई बड़ी लेबॉर्ट्री है जहाँ ये दवाई बनती है। उन्होंने मंगवाई और मैंने लगा दी। अब भी उन्हीं के कहने पर लगाता हूँ। आज भी लगाने आया था मगर डॉक्टर और मोहब्बत खान की बातें सुन ली। लंदन की किस लेबॉर्ट्री से लाए थे? उसने पूछा। नहीं मालूम, वो मुनकिर हो गया। ओके। इबादा ने सर हिलाया, फिर पैंट की जेब से उसका फ़ोन निकाला। ये लो, अपने खान को फ़ोन मिलाओ और उससे पूछो ये दवाई कहाँ से लाया था, किसने दी थी और किसके कहने पर ये दवा मंगवाई थी। उसके पास इतनी मालूमात खुद तो नहीं होंगी यकीनन। मुनीब खान ने फ़ोन थाम लिया। उसके दोनों हाथ कुर्सी के हत्थे पर कलाइयों से बंधे हुए थे। उंगलियों की मदद से उसने नंबर मिलाया। स्पीकर पे करो। इबादा ने बरहमी से कहा। उसने स्पीकर का बटन दबा दिया। घंटियां जा रही थीं। वो जानती थी कि पुलिस की मिली भगत से इब्तिहाज और मुनीब दोनों छूट जाएंगे। मुनीब खान ने यहाँ मुंह नहीं खोला तो पुलिस स्टेशन में खोलने के बाद वो झूठा बयान देगा। पुलिस एक मेहतर के बेटे को मुजरिम नहीं मानेगी। मुनीब खान जो उसका बड़ा गवाह है, अगर वो मुनकिर हो गया तो वो चाहकर भी इब्तिहाज को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। पुलिस तो शायद उस पर तशद्दुद तशद्दुद भी ना करे। ऊपर से वो लाहौर से थी, एक अलग सूबा। पुलिस उसे ये कहकर भी खामोश करा सकती थी कि मादाम आपने मुजरिम हमारे हवाले कर दिए, अब आप जाएं, हमें हमारा काम करने दें। इस सूबे के कवानीन आप नहीं जानती। आपका काम था निशानदेही करना, आपने कर दी, मुकदमा भी दर्ज करा दिया। अब आप मेहरबानी करें लौट जाएं। तब वो क्या करेगी? किस हक से रोकेगी? वो जानती थी कि उसके यहाँ से जाने के बाद फौरन इब्तिहाज और मुनीब खान रिहा हो जाएंगे। फिर कोई फ़ायदा होगा इसकी मेहनत का? उसे ऐसे ठोस सबूत पैदा करने थे कि चाहकर भी इब्तिहाज और मुनीब खान बरी ना हो सकें। वो हवालात तक नहीं, उस केस को अदालत की राहदारियों तक लेके जाना चाहती थी। फ़ोन उठा लिया गया। एक रोबदार आवाज़ आई। मुनीब, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम ही इबादा और गुल को शंदूर लेकर आओगे। कहीं तुम भूल तो नहीं गए? वो बहुत बरहम हो रहा था। इबादा आवाज़ सुन के ठिठक गई। दिल में कुछ कनकनाया। खान जी, मुझे याद है सब। शुक्र है। एक ठंडी सांस आई। खान जी, वो मुझे कुछ पूछना था आपसे। उसने हिम्मत मुजतमा की। इबादा ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसके मुंह के करीब पकड़ लिया और खड़ी हो गई। क्या पूछना था? जल्दी पूछो। वो उकताहट से बोला। इबादा आवाज़ से बुरी तरह उलझ रही थी। खान जी, वो आपने वो जहर वाला टीका कहाँ से मंगवाया था? क्यों, तुमने घुमा दी हैं क्या? अल्लाह, 2 दिन ही तो रह गए हैं सरदारी में, तुम ज़रा सब्र नहीं कर सकते थे? जानती हो वो कितनी कीमती हैं, कितनी मुश्किलों से मिली थी। मैंने कहा था सहज-सहज कर इस्तेमाल करना, लेकिन लगता है तुमने कसम खाई है मुझे ज़िच करने की। वो बुरी तरह खफ़ा हो रहा था। दूर कहीं इबादा के दिल में घंटियाँ बजने लगी थीं। ये आवाज़ मुख्तलिफ क्यों थी? आप ज़हमत मत करें खान जी, मैं मँगवा लूँगा। ओह! तो इसका मतलब तुमने वाक़ई घुमा दी हैं। मुनीब खान के उल्लू के पट्टे। ज़रा सी चीज़ नहीं सँभलती तुमसे। खान जी, मैं ले आऊँगा। ले आओगे? हाँ, लंदन में तुम्हारा बाप बैठा हुआ है जो तुम्हें ला कर देगा, या तुम्हारी माँ एयर होस्टेस है वहाँ। वो गिरज रहा था। इबादा के हाथ में मौजूद फ़ोन कांपने लगा था। मोहब्बत खान और मुदस्सिर अलबत्ता इत्मीनान से सुन रहे थे। माजरत चाहता हूँ खान जी, वो मुसमुसी सी आवाज़ में बोला। खैर रहने दो मुनीब खान, वैसे भी 2 दिन हैं, 2 दिन में वो ठीक नहीं हो सकते, और हो भी गए तो क्या, अब किसे फ़र्क पड़ता है? वो करूफर से कहने लगा, फिर कर देर तवक्कुफ किया। अच्छा तुम कहाँ हो? मैंने जो तुमसे कहा था वो याद है ना? जी खान जी। ठीक है, उसी के लिए फ़ोन कर रहा है। वो शायद फ़ोन रखने वाला था। खान जी, वो मुनीब खान ने तेज़ी से कहा। हाँ, बोलो। उसका हलक खुश्क हुआ। उसने इबादा को देखा, फिर थूक निकला। मैं पूछना चाह रहा था कि वो डॉक्टर ने इस्तबल आती जाती है, कल भी आई थी, आज भी आई थी। कहीं वो कुछ कर ना दे। क्या वो घोड़ों को देखने गई थी? वो संजीदगी से पूछने लगा। नहीं खान जी। फिर क्यों डर रहे हो? जब तक वो घोड़ों से दूर है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो मुतमईन था। इबादा की टांगें लरज़ रही थीं। अगर उसे पहुंचा दिया तो हम क्या करेंगे? तुम डर रहे हो मुनीब खान? एक टोंट भरा जुमला। जी खान जी। बेफ़िक्र रहो बच्चे, ये ग़ाज़ान ख़ान का खेल है, उसके बारे में किसी को भिनक तक नहीं पड़ सकती। वो लड़की चाहे कुछ भी कर ले, कहीं भी चली जाए, किसी से भी मदद ले ले, वो मुझे मंज़र-ए-आम पर नहीं ला सकती। कितना सुकून भरा लहजा था, कितना मुतमईन था वो शख़्स। इबादा के पैरों तले एक के बाद एक सुरंग फटती चली गई। वो अपने ही कदमों पर लड़खड़ा गई। बेयकीनी, नाएतबारी, मान, भरोसा, सब की दीवार छन्नाके से टूटी थी। रूह की, जिस्म की किरचियाँ फर्श पे जा बजा फैल गई थीं।
یہ زمین، یہ فرش، یہ جہاں اتنا ٹھنڈا کیوں تھا؟ وہ اسٹور روم میں تھی، پھر ایسا کیوں لگ رہا تھا وہ کسی برف خانے میں ہے؟ چاروں طرف زہر حریر پھیلا ہوا ہے، برف طے چڑھی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوا سائیں سائیں کر رہی ہے، کیوں اپنا وجود کسی برفیلی جھیل میں تیرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا؟ کمرے کے پردے اسی طرح ہل رہے تھے، وہ پائنتی سے ٹیک لگا کر عالیہ اور عبادہ کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ذہن بری طرح منتشر تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس وقت اسے خود میں توانائی کی شدید کمی محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سر میں بے پناہ درد کے ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ جب احتشام کے منہ سے سچائی سنی تھی تب دل کیا تھا کہ کاش جہانگیر زندہ ہوتا، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیتی۔ اسے جہانگیر سے جتنی نفرت محسوس ہوئی تھی شاید ہی کسی سے ہوئی ہو، مگر وہ بد نصیب اپنے مقدر کا لکھا پا چکا تھا۔ اس کی موت اس کے ہاتھوں لکھی ہی نہیں تھی، اس کی موت تو غرق ہونے میں لکھی تھی۔ تب دل کو تسلی ہوئی کہ چلو وہ جس کا بدلہ نہیں لے سکی اللہ نے لے لیا۔ اس کی لاش کو مچھلیوں نے بری طرح نوچا ہوگا۔ اس کا چہرہ دیدار کے قابل لائق تھا نہ اس کا جسم۔ اس کے جبر پر قدرت نے اسے بھی اندوہناک موت دی تھی۔ کوئی غم نہیں تھا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے سزا نہیں دے سکی، مگر اب تو ساری کہانی کھل گئی تھی۔ اس کا حقیقی دشمن، اس کے باپ کا سچا قاتل زندہ تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا وہ اب اس کے لیے ویسا نہیں سوچے گی جیسا اسے جہانگیر کے لیے سوچ رکھا تھا؟ کیا اس کے اندر کا وہ غصہ ختم ہو گیا تھا؟ کیا وہ اپنے چچا کو معاف کرنے والی تھی؟ اس کا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ گل تم بزدل نہیں ہو، تم ایک بہادر لڑکی ہو، مگر تم فی الوقت رستم کی وجہ سے بہت پریشان ہو، اتنی پریشان کہ تمہیں اپنے باپ کا قاتل تک نظر نہیں آ رہا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ تم کمزور ہو گئی ہو، جب تک تمہارے پاس رستم تھا تمہیں ڈھارس بندھی ہوئی تھی، ایک تسلی تھی کہ بابا کا سب سے بیش بہا تحفہ تمہارے پاس ہے۔ اب جب کہ وہ چلا گیا ہے تو تم سمجھنے لگی ہو کہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات قابل یقین تھی کہ دل سے چاہے جانے والے جانور کا جدا ہونا انسان کو توڑ دیتا ہے، مگر ایسے موقع پر جب کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ لے سکتی تھی، وہ رستم کا غم سہنا چاہتی تھی۔ کیا رستم کا غم بابا کے بدلے سے زیادہ اہم تھا؟ عبادہ نے کہا کہ رستم جہاں جائے گا سلامت رہے گا۔ ہاں، وہ مانتی تھی، کون اسے کیوں جان سے مارنا چاہے گا؟ اس کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ رستم سلامت تھا، اس کے بابا کی طرح دنیا میں نہیں تھا۔ کیا وہ رستم کا غم سینے سے لگا کے اپنے ہاتھوں آئے اس سنہرے موقع کو کھونا چاہتی ہے؟ اس کا ذہن خالی تھا، آنکھیں ویران تھیں، وہ ٹکٹکی باندھ کر فرش کو دیکھ رہی تھی۔ عالیہ گودائی کی باتیں اس کے ذہن کے پردوں پر فلم کی طرح ابھر رہی تھیں۔ وہ اپنا مقام واپس لینے آیا ہے، وہ مقام جو اس کا تھا، وہ حصہ جو جائیداد میں اس کے نام تھی، وہ تمہارا سسر بن جائے گا۔ اس کی اپنی بیوی مر چکی ہے گل، اس کی خدمت کرنے کے لیے تم بچ جاؤ گی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ جس شخص نے تمہارے باپ کو مارا ہو تم اس کی بہو بن کر اس کی خاطر مداریاں کرو، اس کے حکم مانو؟ وہ تمہارے سامنے اس حویلی میں سردار کا باپ ہونے کے ناطے دندناتا ہوا پھرے گا۔ تمہاری ماں جو جانتی ہی نہیں کہ اس کا دیور قاتل ہے، وہ تو جی حضوریاں کر لے گی، مگر تم گل زہر کو شناخت کرنے کے بعد کیسے پیو گی؟ اس کی کڑواہٹ کو اپنے حلق سے کیسے اتارو گی؟ وہ سوچ رہی تھی، کیا وہ اپنے باپ کے قاتل کو چائے پانی پیش کر سکے گی؟ کیا وہ اپنے باپ کے قاتل کی خدمتیں کر سکے گی، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے کس قدر بے رحمی سے اس کے باپ کو مارا تھا؟ وہ ان کے ہر چھوٹے بڑے کام کر سکے گی؟ سب سے بڑھ کر کیا وہ اسے بابا جان کہہ سکے گی؟ اس کے سب سوالوں کے جواب نہیں میں نکل رہے تھے۔ یہ مشکل تھا، بہت مشکل۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی لیکن نعیم کو اپنے سامنے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بابا جان نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اٹھی، اس کے قدموں میں نقاہت تھی، ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ اس لمحے اسے ڈگمگانا نہیں تھا۔ اب وقت آ چکا تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اب وقت نے اسے موقع دیا تھا، وہ موقع نہیں گنوا سکتی تھی۔ اتنے سال جس لمحے کا انتظار کیا تھا وہ بالآخر آ گیا تھا۔ اسے خود کو ڈھارس بندھائی کہ رستم نہ صحیح مگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو سزا ضرور دلوائے گی۔ رستم کو حاصل کرنے میں بھلے ہی ناکام ہو جائے مگر وہ اپنے باپ کے قاتل کو ختم کرنے میں ضرور کامیاب ہوگی۔ کل تک اس کے مقاصد میں پولو پلیئر بننا شامل تھا، آج اس کا مقصد بدل گیا تھا۔ بریکھنا نے کہا تھا کہ قلم اور بندوق میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے، اس نے دونوں کا کیا تھا۔ وہ واش روم گئی، واش بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ وہ 2 راتوں سے شدید ڈپریشن میں تھی، اس نے اپنی خوراک، آرام اور صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا تھا۔ اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی۔ اس نے چہرے پر پانی کے چپاکے مارے، پھر بیسن کے کنارے ہتھیلیاں جما کے خود سے ایک بار پھر پوچھا، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ دل دھڑکا، دماغ میں اندیکھا سا خوف آ گیا۔ اس نے بے اختیار آئینے کی طرف نظر اٹھائی، کیا وہ گھبرا رہی تھی؟ کیا اسے ڈر لگ رہا تھا؟ اس نے خود سے دوسرا سوال پوچھا، اس مقام پر کیا اسے ڈرنا چاہیے تھا؟ کیا بابا نے یہی سکھایا تھا کہ گلے لالا تم بہادری کے امتحان میں ہمیشہ لڑکھڑا جانا، دلیری کی چوکھٹ پر بزدل بن کے کھڑی رہنا،
اپنا حق حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے خاموشی اختیار کرنا نہیں۔ بابا نے یہ نہیں سکھایا تھا۔ بابا نے سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر اپنا حق چھیننا سکھایا تھا، تو وہ نہیں ڈرے گی۔ اس نے کناروں سے ہاتھ ہٹائے اور اپنے گیلے چہرے کو پونچھ لیا۔ اب وہ یہ قدم اٹھائے گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ اب وہ نہتی ہو کر سب سے لڑے گی۔ عشاء کے بعد وہ اپنے بالکنی والے راستے کے ذریعے حویلی سے نکل گئی تھی۔ اسے شاہ سردار سے ملنے جانا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے عالیہ گودائی کی باتوں پر شبہ ہو رہا تھا، جس کی تسلی کرنے کے لیے وہ شاہ سردار سے زبان زدے خود سننا چاہتی تھی، بلکہ انہوں نے تو اس کے ہر سوال کا جواب دے دیا تھا۔ کلیم کی موت کے حوالے سے اس کے ذہن میں ابھرنے والے تمام فلسفیانہ، تحقیقانہ اور سنجیدہ سوالوں کے جواب وہ جان گئی تھی۔ وہ شاہ سردار سے اس لیے ملنا چاہتی تھی تاکہ وہ ان کو لے کر چترال جائے اور نعیم کے خلاف ایف آئی آر کٹوا لے۔ اگرچہ اس کے پاس رستم کو حاصل کرنے کا کوئی منصوبہ یا طریقہ نہیں تھا، مگر نعیم سے وہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، چونکہ اس کو بریکھنا نے بہت اصرار کر کے اس جھمیلے میں پڑنے سے روکا تھا، اس لیے وہ براہ راست ہتھیار اٹھا کر اپنے اندر کی بھڑاس نہیں نکال سکتی تھی۔ مگر جب ملک میں قانون موجود تھا، اس کو احتشام کی شکل میں ایک قانونی سہولت کاری بھی مل رہی تھی، تو وہ کیوں اپنے ہاتھ اس وحشی کے خون سے رنگتی؟ کتنی بدقسمتی ہوتی ہے نا جب ہم اپنے ماں باپ کو اس مقام پر پہنچا دیں جہاں ان کو ہمیں صفائیاں دینی پڑ جائیں، ہم سے معافیاں مانگنی پڑ جائیں۔ وہ بریکھنا کو اس مقام پر نہیں لانا چاہتی تھی، مگر سچائی جاننے کے بعد وہ سیلف ڈینائل یعنی خود استرداد کا شکار تھی۔ وہ 18 سال سے اپنی ماں کو ہر چیز کا ذمہ دار مانتی ہوئی آئی تھی، اب اچانک خود کو قصوروار کیسے مان سکتی تھی؟ اس کے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کے ذمہ دار باقی لوگ تھے، مگر اس کی ماں کے ساتھ ہوئی زیادتی کے ذمہ داروں میں گل کا نام بھی آتا تھا۔ اب تک وہ خود ان ذمہ داروں میں شمار نہیں کرتی تھی، مگر سچائی پتہ لگنے کے بعد وہ خود بخود اس گروہ کا حصہ ہو گئی تھی۔ وہ کیوں اس تلخ اور کڑوی حقیقت کو قبول کرتی؟ گل ماں کی بے قصوری کی سچائی جان کر اپنے دل کو کسی ضدی بچے کی طرح بہلا رہی تھی کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر اس کی ماں نے دوسری شادی اتنی مجبوری اور زبردستی سے کی تھی تو اسے وقت پہ بتا دینا چاہیے تھا۔ گل سنتی ہی کب تھی اس کی، ہاں؟ یہ دلیل کافی تھی خود کو ہر طرح سے بری کرنے کے لیے۔ اس کی ماں کا پہلے بھی قصور تھا، اب بھی تھا۔ سچائی جاننے کے بعد بھی اس کی ماں نے اس کے لیے مجرم ہی رہنا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ وہ قلم کا استعمال کرے گی، قلم جو جج کے ہاتھ سے چلتا ہے اور مجرم کو تکلیف دہ سزا سناتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ نہیں جج کا ہاتھ چلائے گی۔ اس کے پاس گواہ موجود تھے۔ وہ شاہ سردار کی گواہی لے گی اور احتشام صاحب کی تحقیقاتی رپورٹ جمع کروائے گی، اور اگر اس بار کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ اپنی شامت کا خود ذمہ دار ہوگا۔ جب آر یا پار میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو ہمیشہ پار کا کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کا طارق بن زیاد بن کر ساری کشتیاں جلانی چاہیے اور آنے والی تمام آزمائشوں کے سامنے اپنی شمشیر کھول کر سینہ تان کر کہنا چاہیے، مجھے خوش آمدید کہو۔ حویلی میں ہمہ وقت گاڑیاں اور ڈرائیور دستیاب ہوتے تھے، مگر وہ ان کا رزق نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی ڈرائیور سے براہ راست خدمات طلب کرنے کا مطلب حویلی کے مردوں کو اپنے ارادوں کی خبر کرنے کے مترادف تھا۔ اس لیے اس نے اپنے فون سے اجمیر کو فون کیا اور جنگل میں بلایا۔ اجمیر یوسف چچا کا داماد تھا، اکثر حویلی آتا جاتا تھا، مگر حویلی میں اسے کم لوگ ہی پسند کرتے تھے، اور جن کو کوئی شکایت نہیں تھی وہ داماد سمجھ کر اس کی خاطر مدارت کرتے۔ خود اجمیر بدرجہاں کوشش کرتا تھا کہ حویلی والوں کے منہ نہ ہی لگے، بالکل شاہ سردار کی طرح۔ وہ جنگل کے راستے ہوتے ہوئے جگنوؤں کے قطعے کو کراس کر کے نشیبی طرف آئی، جہاں حویلی کی سڑک کٹ کے گزرتی تھی۔ یہاں سے تھوڑا دور اجمیر کی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی کے اندر کوئی روشنی نہیں جل رہی تھی۔ یہ سیاہ گاڑی یوسف خان نے اسے تحفے میں دی تھی۔ اب اتنا خوددار تو وہ تھا نہیں کہ سسر کو انکار کر دیتا، اس لیے بے شرم ہو کر رکھ لی۔ وہ خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے کسی ڈاکو کی طرح گاڑی کی طرف آئی، پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے چہرے سے چادر کا پلو ہٹایا۔ اجمیر نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ آنکھ کے پاس موجود زخم بھیانک لگ رہا تھا۔ نچلے ہونٹ کے کونے میں کٹ لگا ہوا تھا جہاں تازہ جمع ہوا خون لگا تھا۔ وہ بہت ماندہ ماندہ لگ رہی تھی۔ اجمیر بھائی کالاش چلے، مجھے شاہ سردار سے کچھ بات کرنی ہے، نڈھال سے لہجے میں کہتے ہوئے اسے سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکی تھی، اس کی ذات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اجمیر نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ روشانے سے حویلی کے بارے میں وقتاً فوقتاً جانتا رہتا تھا۔ اسے علم تھا کہ گل اس وقت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ اگر اس نے آدھی رات کو خفیہ طور پر بلایا تھا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی، مگر اس نے موقع اور وقت کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے بغیر کوئی سوال کیے گاڑی کالاش کی طرف بھگا دی۔ وہ چونکہ رات کو آیا تھا اس لیے اسے آنے اور جانے میں زیادہ وقت لگا، کیونکہ تاریکی میں کالاش کا سفر کرنا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے۔ 30-40 منٹ کا سفر انہوں نے 1.5 گھنٹے میں طے کیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ شاہ سردار کے گھر میں پچھلے دروازے سے داخل ہوئے۔
इलाके में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि गुल लाला ने आधी रात को शाह सरदार के घर कदम रखा है। अजमेर उसे बैठक में बिठाने के बाद शाह सरदार को बुलाने चला गया। गुल बहुत बेचैन थी। एहतशाम के घर जाते हुए जो हालत हो रही थी, ठीक वही हालत इस वक्त थी, मगर इस वक्त गुस्सा नहीं था। इस वक्त सबसे बड़ी फीलिंग ही गुस्से और फ्रस्ट्रेशन की थी। आलिया की बात पर अगरचे उसे यकीन था, मगर शाह सरदार ने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था, और जो वाक़े का शरीक हो, ऐनी शाहिद हो, उसके बयान से सच्चाइयाँ सामने आए तो रूह तक चिढ़ जाती है। उसे हिम्मत करना थी, खुद को हौसला देना था। उसने चादर के पल्लों से माथे का पसीना पोंछ लिया। वो जिस चारपाई पर बैठी थी, उसके पीछे खिड़कियाँ थीं जो फिल वक्त बंद थीं। उन्हीं के पार से गीदड़ों और झींगरों की आवाज़ें आ रही थीं। वो बेचैनी से बुरी तरह अपनी टाँगें झुला रही थी। जब शाह सरदार दरवाज़े पर नमूदार हुआ, वो बिजली सी तेज़ी से खड़ी हुई। शाह सरदार शब ख़ाबी के लिबास में मलबूस थे और सफ़ेद सफ़ेद रंग की शॉल खुद के गिर्द लपेट रखी थी। वो उसे देखते हुए तज़व्वुज़ से अंदर आए। उनके पीछे अजमेर और कबीर भी थे। अंदर आने के बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। "गुले लाला।" शाह सरदार हैरत और परेशानी के मिले-जुले तासुर से बोला, "इस वक़्त यहाँ सब ख़ैरियत है? तुम ठीक हो?" "नहीं।" उसने उनको देखते हुए घायल लहजे में कहा। वो बेचैनी से करीब आए। "क्या हुआ मेरे बच्चे? खुमारियों ने कुछ किया है? यूसुफ़ खान ने कुछ कहा है? क्या हुआ है? मुझे मुझे बताओ।" "बाबा, इसे बैठने दें, हम तसल्ली से बात कर लेते हैं," कबीर ने मुफ़ाहिमत से कहा। शाह सरदार ने सर हिलाया। गुल वापस चारपाई के किनारे टिक गई। कबीर और अजमेर भी उलझे-उलझे से साथ-साथ बैठ गए। "मुझे तफ़सील से बताओ क्या हुआ है?" उन्होंने सामने वाली चारपाई पर विराजमान होते हुए कहा। "मैं आपको लेने आई हूँ काका। मैं चित्राल जा रही हूँ अपने बाबा के कत्ल केस की रिपोर्ट लिखवाने और उनके कातिल का अरेस्ट वारंट निकलवाने। आपको अपने साथ बतौर गवाह लेके जाना चाहती हूँ। आप चलेंगे ना?" उसने एक ही सांस में कहते हुए उन्हें देखा। शाह सरदार को चुप लग गई। वो टिकटिकी बांधकर उसे देखने लगा। "बताएं काका, चलेंगे ना?" उसने बेताबी से पूछा। उन्हें एक लम्हे के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहें। वो बुरी तरह लाजवाब हो गए थे। गुल लाला को कैसे पता चला कि उसके बाप का कत्ल उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? आज तक भी जान यूसुफ खान और सरवर खान के अलावा कोई नहीं जान पाया था। गुल को कैसे मालूम हो गया? क्या उनमें से किसी ने बताया था? अगर हाँ, तो अब तक गुल लाला चुप क्यों थी? अगर चुप थी तो अब क्यों आई थी? उन्होंने दोबारा उसे देखा। गुल उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। आंखें नम थी और आवाज बोझल। लफ्जों में लंबी मुद्दत की थकान थी। "तुम्हें किसने बताया कि मैं?" उन्होंने खौफज़दा अंदाज़ में पूछा। "क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे सब पता चल गया है। हाँ, देर ज़रूर हुई है, मगर अभी भी 2 दिन हैं। मैं इन 48 घंटों में अपने बाप के कातिल को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ चलें।" "तुम यूसुफ़ खान को बता कर आई हो?" उन्होंने सवाल किया। "क्या उन्होंने मुझे 18 सालों से कुछ बताया था?" उसने दो-बदू पूछा। "अगर उसे मालूम हो गया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा गुल बच्चे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 18 साल से उन सब की विक्टिम बनती हुई आई हूँ काका, अब नहीं बनूँगी। वो मज़ीद मुझे ना इस अंधेरे में रख सकते हैं और ना ही मुझे कैद कर सकते हैं। मैं हर हाल में ये एफ़आईआर कटवाऊँगी," वो कतियत से कहने लगी। "और गाज़ान, क्या वो तुम्हें ऐसा करने देगा?" "वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? उसके बाप ने मेरे बाप को जान से मारा है। उसे तो इख़लाक़न भी मुझे नहीं रोकना चाहिए। अगर उसमें ज़मीर नाम की कोई चीज़ है तो वो मुझे कभी भी नहीं रोकेगा, और बहर सूरत उसने ऐसा कर भी दिया तो मैं फिर भी बाज़ नहीं आऊँगी। मेरे बाप ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया था कि मैं ज़माने के रिवाज़ों और रस्मों से दब जाऊँ। उसने मुझे इसलिए पढ़ाया था ताकि मैं अपने लिए, उनके लिए, सबके लिए आवाज़ उठा सकूँ। अगर आज मैं इस नहिज पर हूँ तो ये अपनी हवेली वाले के सबब हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है अपने होने वाले ससुर को गिरफ्तार करने का। मगर वो मेरा ससुर बनने से पहले मेरे बाप का कातिल बना था, इसलिए पहले उसकी बहू बनने से पहले उसकी मदई बनूँगी। वो गर्दन अकड़ा के बेरहमाना अंदाज में बोली थी। अजमेर और कबीर ने खुश्क नज़रों का तबादला किया था। शाह सरदार अलबत्ता इस छोटी-सी लड़की की जुर्रत देख रहा था। "आप मेरे बाबा के कत्ल के चशमदीद गवाह हैं। मैं जानती हूँ, उस दिन वो आपके साथ घुड़सवारी करने हवेली से निकले थे और पुरानी खाई के पास आपने नई मुल्ला को उन्हें मारते हुए देखा है। आप ही ने दारजी को बताया था कि ये सब आपको मेरा साथ देना होगा।" वो बच्चों सी ज़िद से उन्हें मना रही थी। शाह सरदार ज़ेरे लब ज़ख्मे सा मुस्कुराया। "जानती हो गुल, मैं इस सिलसिले में कितनी बार खुवारियों के पास जा चुका हूँ। मैंने कितनी मिन्नतें की हैं कि नेम को उसके किए की जो सज़ा सरदार ने दी थी वो कम है, उसे गिरफ्तार कराया जाए।" वो थकान से कहते हुए उसे देखने लगे। "मैं खुद भी अपने फेरों का शुमार नहीं कर सकता। 18 साल से मैं उनकी समाजत कर रहा हूँ कि तुम्हें इंसाफ़ दिलाएँ, बरीख़ना भाभी को इंसाफ़ दिलाएँ। वो हर बार अपनी बेबसियों का राग लापने लग जाते हैं। उन्हें मेरी बात बहुत मामूली लगती है। अच्छा किया जो तुमने खुद आवाज़ उठाई, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूँगा। नईम को अपने किए की सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।" वो मुस्तहकिम लहजे में कहने लगे। गुल ने उन्हें ममनूनियत से देखा। "शुक्रिया। एफ़आईआर काटने के बाद शुक्रिया अदा करना, जब मैं अपने दोस्त का पूरा हक़ अदा कर दूँगा।" वो संजीदगी से बोले। गुल ने गहरी साँस ख़ारिज करते हुए सर को ख़म दिया।
उस दिन मैं अपने घोड़े को लेकर कैलाश के खेतों की तरफ गया हुआ था। 2 दिन पहले मेरी उससे अस्तबल में मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि वो मेरे साथ घोड़ों की रेस लगाना चाहता है। हमने 2 दिन सुबह का वक़्त तय किया। हमने अयून से कैलाश तक, मगर जालंधर की ज़मीन और दरिया के किनारे-किनारे दौड़ लगानी थी। मुझे वक़्त मालूम था, इसलिए मैं सुबह ही घोड़े को लेकर उस तरफ रवाना हो गया। मैं जानता था कि कलीम भी ब्लोरी को लेकर आया होगा। वो काफ़ी दिनों से ब्लोरी की कारकर्दगी को लेकर परेशान था। ब्लोरी ठीक थे, मगर यकयक उससे कुछ हो जाता था। ये रेस दरअसल ब्लोरी का इम्तिहान थी। वो देखना चाहता था कि आखिर उसकी घोड़ी सरगर्मियों में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रही। हादसे के वक़्त मैं उससे काफ़ी दूर था जब मैंने देखा कि वो ब्लोरी पर बैठकर बेचैनी से दाएँ-बाएँ हो रहा है। घोड़ा ऐसा जानवर है जो कभी अचानक नहीं मुड़ता। उसका घूमना लंबी गाड़ी की तरह दूर से होता है। जब ये छोटे-छोटे मोड़ काटने लग जाए तो उसके बिफरने का खतरा होता है। कलीम को ब्लोरी के साथ गुत्थम-गुत्था देख के मैं समझ गया था कि वो बिफर गई है, लिहाज़ा मैंने अपने घोड़े को हाँक लगाई और उसकी मदद के लिए बढ़ा। इसी लम्हे उस ब्लोरी ने खाई का रुख किया। मैं कलीम की लगाम से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो ब्लोरी को खाई की सिमत जाने से रोक रहा है। मगर ब्लोरी लगाम में बागें और अपने काबू की तमाम चीज़ें तुड़वाकर सर पर दौड़ रही थी। मैं जानता था कि कलीम अपनी घोड़ी से किस कदर मोहब्बत करता है, वो कतई घोड़ी को नहीं छोड़ेगा। मगर ये उसकी बेवकूफ़ी थी। उसकी अपनी जान से ज़्यादा वो घोड़ी अहम नहीं थी, मगर मैं ऐसा सोच रहा था, वो नहीं। वो मुझसे काफ़ी फ़ासले पर था। मैंने अपने घोड़े को बहुत चाबुक लगाए, मगर मुझसे पहले कलीम खाई पे पहुँच गया। मैंने अपनी आँखों से कलीम को घोड़ी से कूदते देखा था। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो उसने कुछ तो अकल इस्तेमाल की। मुझे लगा शायद बलोरी आगे ना गई हो, खाई के सिरे के पास रुक गई हो, मगर मैंने कलीम को खाई की सिमत जाते देखा। तब तक मैं दूसरी तरफ से पहाड़ी चढ़ चुका था। उस पहाड़ी पर चूंकि हर तरफ दरख्त, झाड़ियों और जंगली पौधों के झुंड हैं, इसलिए मैं और मेरा घोड़ा कलीम को नजर नहीं आए थे। वो मुझसे इतने फासले पर रह गया था कि मैं अब पैदल चल के उसके पास जा सकता था। मैं घोड़े से कूद गया, घोड़े को दरख्त से बांधा और इस सिमत भागा। मगर इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, मैंने जहांगीर को कलीम के साथ हाथापाई करते देख लिया। मैं तेजी से दरख्त की ओट में छुप गया। मैं जानता था कि अगर जहांगीर यहाँ आया है तो जरूर बहुत बड़ी क़यामत आने वाली है। मैंने गर्दन निकाल कर देखा तो कलीम जहांगीर को ज़मीन बोस कर चुका था। मैं मुस्कुराया। वो मेरे दोस्त से नहीं जीत सकता था। इस वक़्त तक मैंने नईम को नहीं देखा था। मैं कलीम की हिम्मत की दाद देने, उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा जब मुझे पिस्तौल से गोली के साइलेंसर से निकलने वाली शूं की सुनाई दी। तब मुझे नईम नज़र आया, पिस्तौल नज़र आई, कलीम की पुश्त नज़र आई, खून नज़र आया, बेरहमी नज़र आई और मैं काँपने लगा। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाता। मेरे पास हथियार नहीं था, मैं खाली हाथ था, बिल्कुल कलीम की तरह। मैं जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। गो कि मैं दरख्तों में छुपा हुआ था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख लेंगे, लिहाजा मैं झाड़ियों में बैठ गया। मैं बुरी तरह खौफज़दा हो गया था। कुछ देर गुज़री थी, महज़ कुछ देर। फिर मैंने कहीं गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। मैं धीरे से उठा। झाड़ियों के पास से खाई पर नज़र डाली, वहाँ कोई नहीं था। मैं खड़ा हो गया। मैंने चारों ओर घूम-घूम कर देखा, किसी ज़ी नफ़्स का निशान नहीं था। मैं तेज़ी से उस तरफ गया, गिरते-पड़ते, रोते-बिलखते खाई के सिरे पर पहुँचा, यहाँ-वहाँ देखा। चंद लम्हों में कलीम कहाँ चला गया था? हर तरफ वीरानी थी, सन्नाटा था, ज़ूलीदगी थी। जब भी मुझे मिट्टी पर ताज़ा खून गिरा खून नज़र आया, मैं सूरज से उस तरफ लपका। वो नम खून बिल्कुल ताज़ा था, गाढ़ा, सुर्ख, चिपचिपा। मैंने 2 उँगलियाँ उस खून पर रखी, वो गर्म था। मैं उठा, पलट कर देखा, यहाँ-वहाँ कलीम नहीं था। फिर मुझे अपने पैरों के साथ कुछ निशान नज़र आए। किसी चीज़ को घसीटने के बाद जो मिट्टी पर निशान रह जाते हैं, किसी रास्ते के मानिंद बिल्कुल वैसे ही। मेरी छठी हिस ने अलार्म दिया। मैं वो नहीं सोचना चाहता था जो हकीकत था। मेरी टाँगें खौफ से लरज़ रही थी, मेरा पूरा वजूद पसीना-पसीना था। मैं धड़कते दिल के साथ खाई के पास आया। मैं नहीं देखना चाहता था, मगर मुझे देखना पड़ा। मुझे बलोरी के साथ मसली हुई, कुचली हुई, ठंडी पड़ी कलीम की लाश को देखना पड़ा था। पुलिस स्टेशन में बहुत ठंड थी। एसएचओ के ऑफिस में मेज़ के पीछे सरबराही नशिस्त पर एसएचओ हाथों की उँगलियों को बाहम फंसाकर मेज़ पर रखे आगे को होके बैठा हुआ था। चेहरे पर बला की संजीदगी थी, जबकि उस तरफ एक कुर्सी पर शाह सरदार और दूसरी कुर्सी पर रिपोर्ट लिखने वाला हवालदार बैठा हुआ था। शाह सरदार अपना बयान कलमबंद करवा रहे थे। दीवार से गुले लाला ने टेक लगाई हुई थी, बाजू सीने पर बंधे थे। वो ठोड़ी गर्दन से जोड़े दबी-दबी सिसकियों से रो रही थी। बाहर कुर्सियों पर अजमेर और कबीर दोनों बैठे हुए थे। तो कलीम खान को मारने के बाद खाई से नीचे फेंका गया था? एसएचओ ने पूछा। हाँ, शाह सरदार ने भारी सर हिलाया। किसने फेंका था, नईम ने या फिर जहांगीर ने? नईम ने। गुल ने आंखें मीच ली, नए ताज़ा आंसू गालों पर लुढ़क गए। आपने अपनी आंखों से देखा था? नहीं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नईम ने फेंका था? एसएचओ ने खफगी से पूछा।
मरने के बाद इंसान का जिस्म भारी हो जाता है। एसएचओ साहब, जब कलीम जिंदा था तब जहांगीर उसे धक्का तक नहीं दे सका। मरने के बाद उसके भारी भरकम लाश को खाई से फेंकने जख्मी जहांगीर के बस की बात नहीं थी। ये ठीक ठाक हट्टा कट्टा नहीं ही कर सकता था। उन्होंने पुरयकीन लहजे में कहा। एसएचओ ने सर को जुम्बिश दी। गुल की हल्की हल्की सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। एसएचओ वक्फे वक्फे से सर उठाकर उसे देखता, जो मुंह पर हाथ रख के होंठ कुचल रही होती थी। 18 साल पहले ये वाक़या पेश आया। कौन-सी तारीख बताई थी आपने? 13 जुलाई बरोज़ जुमेरात 2000। शाह सरदार ने बिना पलके झपके कहा। ऐसा लगा जैसे इस वाक़ये को पेश आए 18 साल नहीं 18 मिनट हुए हों। ये कत्ल, जैसे कि आपने बताया, बदले का कत्ल था, तो जिस आदमी के कत्ल के बदले ये कत्ल हुआ, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? वो क्या नाम लिया अभी आपने? एसएचओ ने आँखें मेज़ की पेशानी पर हाथ रखा। उसी लम्हे ठप की आवाज़ आई। रमीज़ गोदाई। उन्होंने चौंक कर देखा। गुले लाला ने मेज़ पर एक फ़ाइल रखी थी। उन्होंने उसके चेहरे पर नज़र डाली, जो खुश्क था मगर आँखों में बड़ी सर्द-मोरी थी। ये है उसकी फ़ाइल। वो कत्ल नहीं, हादसा था। उसने सपाट लहजे में बावर कराया। उन्होंने धीरे से फ़ाइल उठाई और खोली। ये कॉपी है, ओरिजिनल मेरे वकील के पास है। ये रहा मेरा वकील। उसने एहतशाम का कार्ड मेज़ पे रखा और 2 उँगलियों से उस पर टैप किया। इस नंबर पर फ़ोन करके तसल्ली कर लें। मेरा वकील पेशावर से चित्राल के लिए निकल चुका है। कुछ घंटों में पहुँच जाएगा। वो ओरिजिनल फ़ाइल लेकर आ रहा है। एसएचओ ने मुतलका फ़ाइल बंद करके पीछे एक तरफ रख दी। मैं गुले लाला कलीमुल्लाह, मकतूल कलीमुल्लाह खान की बेटी हूँ और अपने वालिद की मदियत में कातिल नईमुल्लाह पर पर्चा कटाने आई हूँ। वो सामने देखते हुए खुश्क खुश्क अंदाज में कह रही थी। हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है मादाम, आपके चशमदीद गवाह की गवाही भी ले ली है। हम अरेस्ट वारंट निकलवाते हैं, उन्होंने पेशा वराना लहजे में बताया। मुझे उसे फिलफौर गिरफ्तार नहीं कराना एसएचओ साहब, मैं उसे ऐसे वक्त में गिरफ्तार कराना चाहती हूँ जब वो अपनी फतह का जश्न मना रहा होगा। उसने दांत पीसते हुए कहा। एसएचओ ने चौंक कर उसे देखा। वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। मादाम, आप सरदार घराने से हैं। ये केस होने वाले सरदार के बाप का केस है। गाज़ान आपका चचाज़ाद है। आप चूंकि अकेली आई हैं, हवेली से कोई साथ नहीं आया, तो मुझे ज़रा फिक्र है कि कहीं ये मामला कानून में आने के बाद भी आपके कबीले के रस्मों और रिवाजों की नज़र ना हो जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो यही कानून 18 साल पहले भी मौजूद था, मगर उस वक्त किसी ने पुलिस को बीच में लाने के बजाय जिरगों और मकामी बुजुर्गों की राय को तरजीह दी। अगर उस वक्त भी ये केस हमारे हवाले किया जाता तो नौबत यहाँ तक ना आती। हम मुजरिम को 18 साल पहले गिरफ्तार कर लेते। वो पछतावे से कहने लगे। फिर उन्होंने गुल को देखा। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी आपके सरदारान ये केस हमसे ले लें। मैं इस सूरत कुछ नहीं कर सकूंगा। गुल के दिल पर घोंसा बढ़ा। क्या मतलब? क्यों नहीं कर सकेंगे? सरदार के पास पोजीशन और पावर होती है, मैं चाहकर भी नहीं लड़ पाऊंगा। वो बेबसी से कहने लगे। मैं भी सरदार हूँ, क्या मेरे हुक्म की कोई कीमत नहीं है? वो दबी दबी गुदाई। आप सरदार घराने से हैं, सरदार नहीं हैं, एसएचओ ने खुश लहजे में जताया। ये इंतहाई बचकाना बहाना है एसएचओ साहब, सरदार चाहें या ना चाहें। आपका ताल्लुक इन चार से नहीं, मुजरिम से है। आप मुजरिम से काम रखें। कल अगर मिस्टर गाज़ान अपने बाप को छुड़ाने आ गए तो हम कैसे रोकेंगे? वो 2 दिन बाद सरदार बन जाएँगे, हम तो तब मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे जब आप सब सरदारों से मुत्तफ़िक होंगे। आप खुद मुजरिम की पुश्तपनाही करने आएँगे तो हम मादाम अपनी वर्दी का रिस्क थोड़ी ही लेंगे। वो सर्द मोरी से कहने लगा। ओके, मेरे वकील ही आपसे बात करेंगे। वो एक कदम पीछे हुई और धमकियाना अंदाज में बोली। एसएचओ ने गहरी सांस ली। वो गूं-मगूं किसी हालत में मुनीब खान को देख रही थी। हाथ पहलू में गिरे हुए थे। आंखों की पुतलियां अपनी जगह जम गई थीं। उसके पैरों तले सुरंगें नहीं फटी थीं। उसके दिल पे गोलियां चली थीं। जिंदगी में दूसरी बार उसका एतमाद और भरोसा चन्नाके से टूटा था। इससे कबल जब उसके दोस्त ने क्रिस्टी लीना को मारा था तब, और एक आज। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। मुनीब की सारी कहानी पर क्या रद्द अमल थे। उसकी तो सांस सीने में अटकी हुई थी। याद नहीं पड़ रहा था इस सारी कहानी के दौरान उसने सांस कितनी बार लिया था और कितनी बार नहीं। मुनीब खान को ये नहीं पता था कि इबादा उसे इब्तिहाज की बात कर रही थी, गाज़ान की नहीं। गाज़ान की सच्चाई मौजज़ाना तौर पर सामने आई थी। मुदस्सिर और महाबत खान को भी अपनी समातों पर गुमान हो रहा था। महाबत दीदे फाड़ के इबादा को देखते, फिर मुनीब खान को। वो ऐसे हो गए थे जैसे मुनीब सच्चाई नहीं, उनका अमाल नामा सुना रहा हो। गाज़ान फ़ोन बंद कर चुका था। कोनों खुदरों में छुपे छछूंदरों और काकरोचों की चीं-चीं के अलावा कमरे में ठहरी खामोशी थी। मुनीब खान रिहाई मिलने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। उसे अब कोई गम नहीं था। उसे सब कुछ बता दिया था। अब गाज़ान जाने और उसका काम। इबादा डगमगाते हुए एक कदम पीछे हुई। उसके लिए अपनी टांगों पर खड़े होना मुश्किल हो रहा था। वो छोटे-छोटे कदम लेते हुए दिल बर्दाश्ता अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। इबा महाबत खान कहते-कहते रुक गया। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। फजर के बाद का वक्त हो गया था। नीलगू अंधेरा छट चुका था। सफ़ेद धारी स्याह धारी से अलग हो चुकी थी।
हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चित्राल के पहाड़ों पर जमी धुंध आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगी। वो असबर से बाहर आई तो होले होले कांप रही थी। उसे फिलफोर हवेली जाना था। उसे आराम की और तहम्मुल से इस सब के बारे में सोचने की अशद जरूरत थी। वो जज्बात में आकर कोई कदम नहीं उठा सकती थी। गो के उसे गाजान पर बेहद बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था उसको जान से मार डाले, मगर ये वक्त किसी भी तरह अपने होश हवास को गंवाने का नहीं था। पार्किंग में बूढ़ा ड्राइवर गाड़ी पर कपड़ा मार रहा था। उसे आता देखा तो जल्दी जल्दी कपड़ा एक तरफ रखा और पिछला दरवाजा खोल दिया। वो निढाल कदमों से चलकर गाड़ी में बैठ गई। बूढ़े ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। सफर कटने लगा। हम कहते हैं कि जब जिंदगी में कोई बड़ा अलमिया रुनमा हो जाए तो वक्त की गर्दिश लम्हों के लिए थम सी जाती है। यूं लगता है जैसे हम जहाँ खड़े हैं वहीं गर्दन तक धुंस गए हैं। यहाँ सफर तमाम हो गया है। अब उसे आगे कोई कदम नहीं ले सकते। दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता। हम भले ही इस लम्हे में ठहर जाएं, मगर वक्त अपनी गर्दिश नहीं रोकता। वो चलता रहता है, किसी के गम में, किसी की तकलीफ में। वो अपनी घड़ियां मातम के लिए जामिद नहीं करता। वो सुबह से शाम करता है, शाम से सुबह करता है। ये हम होते हैं जिन पर इस अलमिये के बाद ना कभी सुबह आती है और ना कभी रोशनी। शीशे में कोहनी रखे, मुट्ठी होंठों पर रखे, वो अपनी हिचकियों का गला घोंट रही थी। बूढ़ा ड्राइवर तशवीश से बैक व्यू में उसे देख रहा था। गाड़ी कच्ची सड़क पर चल रही थी। दोनों तरफ अयून के खेत थे, जिनमें फसलें लहलहा रही थी। सुबह का वक्त था। ऑक्सीजन से भरपूर हवा जिंदगी को रोयदगी बख्श रही थी। सूरज की नारंगी किरणें हिंदुकुश की पहाड़ियों से निकलने लगी थी। उसका दम घुट रहा था, सीने में अजीब सी जकड़न थी। काका, गाड़ी रोक दें, उसने गीली आवाज में कहा। ड्राइवर उसकी हालत समझ सकता था, इसलिए बगैर कोई एतराज किए गाड़ी एक तरफ रोक दी। वो तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोल के नीचे उतरी और खेतों की तरफ भागी। हवास पाख्ता बेलगाम लहलहाते खेतों के दरमियान बगैर किसी सिमत के वो आगे दौड़ती चली गई। भागते भागते वो एक कते के वस्त में रुक गई और रुकू की तरह घुटने पकड़ लिए। वो बुरी तरह हाँफने लगी थी। आंसू भल भल कर चेहरे पर फिसल रहे थे। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। फजर से पहले ही एहतशाम पहुंच गए थे। जैसा कि गुल ने उन्हें सब बताया था, वो अपनी सारी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने एहतशाम की कानूनी खिदमात हासिल करते हुए गुल की मदीयत में एफआईआर दर्ज कराई और नईम के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया। गुल को धड़का लगा था कि कहीं एसएचओ अपनी चापलूसी का सबूत देते हुए गाजान को आगाह ना कर दे। जब भी वो पुलिस स्टेशन में ठहरी रही और एहतशाम के जरिए बात करने को तरजीह दी। वो जानती थी कि एहतशाम अपनी कानूनी काबिलियतें इस्तेमाल करते हुए एसएचओ को किसी खुफिया पेशकदमी से रोक देंगे। जाहिर है, अगर एसएचओ को सरदार से अपनी वर्दी के उतरने का गम था तो उसे कानून की बालाई ताकतों से उलझने का सामान भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहरहाल वर्दी तो वो भी उतार सकते थे। एहतशाम ने पहुंचकर एसएचओ को कानून की जुबान में चुप लगा दी। उसने न सिर्फ गुल की बात से इत्तफाक किया, बल्कि नईम की गिरफ्तारी के लिए भी इस वक्त और मौका पर राजी हो गए जिस वक्त और मौका के बारे में गुल ने कहा था। गुल जानती थी कि अभी नईम को गिरफ्तार करने का मुनासिब वक्त नहीं है, क्योंकि शंदूर चल रहा है। गाजान पर उसकी सही सालम अंजाम दही की भारी जिम्मेदारी है। अगर उसने लाशोरी तौर पर कदम उठाया तो शंदूर को दोबारा किसी मुमियाजे का सामना करना पड़ सकता है। वो 18 साल बाद इस खेल में शरीक हुए थे। वो दोबारा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे कि शंदूर को कोई नुकसान पहुंचे। एक दफ़ा ये गुथ गुथा कैफियत छट जाए, मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाए, तो वो गिरफ्तारी भी कर लेगी और चित्राल की नामूस पर सवाल भी नहीं उठेगा। नीलगू धारी के चढ़ने से कबल ही वो जुगनुओं के कत्ते के रास्ते हवेली आ गई और नईम को खबर ना हो। इस खौफ से एहतशाम ने चित्राल के होटल में 2 दिन के लिए सकूनत इख्तियार कर ली। सुबह हो चुकी थी, दुनिया जाग चुकी थी जब वो हवेली पहुंची। उसकी सारी भड़ास खेतों में निकल गई थी। जो गुस्सा इस जलील इंसान पर एतबार करने की वजह से दिल में पूरी रात पनिपता रहा था, रोने से बिलखने से खत्म हो गया था। वो ठंडी पड़ गई थी। उसे खुद से ज्यादा गुल के लिए बुरा लग रहा था। गाजान एक पराई जमीन पर मिलने वाला अजनबी शख्स था, जिसके साथ उसने गिन गिन कर 20 दिन गुजारे थे। इन 20 दिनों में इन दोनों की कितनी ही कोई मुलाकातें हुई होंगी जिससे जिससे वो इस शख्स के भरोसे का मान ले सकती। 20 दिन हो गए थे। शंदूर के बाद वो 2 दिनों में वो चली गई थी। गाजान पराया था, पराया ही रह जाएगा, और पराए तो देते ही गम है। वो कब अपना समझ कर दिल नहीं तोड़ते। वो गाजान को एक बुरा पराया जानकर भूल जाएगी कभी इसने हवेली में उस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। भूल जाएगी कि कभी उसे दोस्ती हुई थी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो अपने उस दोस्त को भूल गई थी जिसने क्रिस्टी को मारा था। अगर यहाँ किसी के लिए दुनिया बदलने वाली थी तो वो गुल थी। गुल गाज़ान पे जितना एतमाद करती थी, शायद ही खानदान में कोई करता हो। जब उसको मालूम होगा कि ये सब गाज़ान ने किया है, इब्तिहाज ने नहीं, तब वो क्या करेगी? यकीनन बुरी तरह टूट जाएगी। वो पहले ही रुस्तम की वजह से टुकड़ों में बटी हुई थी। वो इस तकलीफ को कैसे सहेगी?
यही सोचते हुए वो हवेली में दाखिल हुई। सहन में औरतों की रेल पेल जारी थी। बच्चे बूढ़े सब जाग गए थे। कोई अंगड़ाई ले रहा था तो कोई गला फाड़ कर रो रहा था। कोई नाश्ते की दुहाई कर रहा था तो कोई हवेली की सफाई और झाड़ पोंछ के लिए कमर कस रहा था। अजीब सी गहमा गहमी होती थी इस हवेली में। वो मांदा मांदा कदमों से चलकर जब अपने कमरे में दाखिल हुई, उसने बेड के पास गुल को खड़े पाया। उसने स्याह रंग की लंबी और गहरे कलियों वाली फ्रॉक पहनी हुई थी। स्याह रंग पे कोस कज़ा की तरह कई रंगों से कढ़ाई की गई थी। जगह-जगह मोतियाँ, शीशे और मसनूई सिक्के लगे हुए थे। शलवार बाकी खुली थी। पहुँचे तंग थे और वो भी इसी तरह कढ़ाई से भरी हुई थी। दुपट्टे को सर पे दुल्हन की तरह लिया हुआ था। वो बहुत रोईदा और ताज़ा-ताज़ा लग रही थी। चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान थी, जो उसे आता देख के मज़ीद गहरी हो गई थी। इबादा उदासी से मुस्कुरा के उसके पास आई। गुड, 4 दिन से बुझी-बुझी गुल को देख के दिल बैठा जा रहा था। अच्छा हुआ जो तुमने ओवरकम कर लिया। एक खुशखबरी है। गुल ने निचले होंठ का कोना दबाया। वो ठिठक गई। इतने खट्टे माहौल में खुशखबरी? क्या? मैं शेंदूर पोलो के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। दफतन उसने एक कागज़ हवा में बुलंद करते हुए चहक के कहा। इबादा ने चौंकते हुए कागज़ को थाम लिया। वो गुल का सिलेक्शन लेटर था। उसने बेयकीनी से ऊपर था नीचे पढ़ा। यूसुफ खान ने उसे पोलो के लिए मकामी टीम में जगह दिला दी थी। उसका मतलब वो वाक़ई उसकी धमकी से डर गए थे। एक इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। मुबारकबाद नहीं दोगी? गुल ने बुरा मनाते हुए पूछा। यकदम उसे पशेमानी हुई। ओह! सॉरी, बहुत-बहुत मुबारक हो। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो गुल्ले दिल से उसके गले लगी। जानती हूँ, मगर खुशी से ज़्यादा मुझे हैरानी हो रही है। वो पीछे हुई और उलझन से बोली, कैसी हैरानी? कल मेरा मैच है और आज मुझे टीम में लेने का मकसद, इतनी अचानक उन्होंने ये फैसला कैसे ले लिया? उनको रियलाइज़ हो गया होगा। इबादा पाइंती पर निढाल सी बैठते हुए बोली। अचानक कैसे रियलाइज़ हो सकता है इबादा? अभी कल तक तो मुझे रिजेक्शन की अजीब-अजीब सी वजूहात दे रहे थे। वो मुँह बसूर कर बोली। इबादा ने पेशानी को उँगलियों से छुआ। दफ़्फ़तन गुल ठिठक गई। कहीं तुमने तो? उसने गहरी साँस ली और घायल सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए उसे देखा। मैंने यूसुफ खान से कहा था कि तुम्हें टीम में शामिल कर लें, वरना मैं उनके घोड़ों का राज़ पूरे पाकिस्तान के सामने खोल दूँगी। त तुमने ऐसा कहा? गुल को यकीन नहीं आ रहा था। उसने सर हिलाया। जब ही मैं कहूँ मुझ पिछले 2 साल से नहीं ले रहे, इस दफ़ा यकायक कैसे ले लिया? वो ताज्जुब से कहते हुए उसके बराबर बैठ गई। इबादत झुक कर अपने जूतों के स्ट्रैप खोलने लगी। वैसे तुमने अच्छा काम किया है, मैंने इस बारे में सोचा था मगर मेरे पास कोई सबूत वगैरह नहीं थे। और फिर मेरी बात का यकीन कौन करता? मैं कोई वेटरनरी डॉक्टर भी नहीं हूँ। वो शाने उचकाते हुए हँस पड़ी। उसने हुंकारा भरा। जूते अब नीचे पड़े थे। उसने पैर उठाकर पॉइंटी पर रख लिए और उँगलियों को दबाने लगी। वो जब-जब जूते उतारती थी, आदतन पैरों की उँगलियों में कुछ लम्हों के लिए मसाज करती थी। गुल अपने लेटर को देख रही थी। वहाँ लिखे अल्फाज पर उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। तुमने घोड़ों का खेल रुस्तम के लिए रचा था ना गाज़ान? अब गुल तुम्हारा ये खेल तुम पे शहदूर के मैदान में उल्टाएगी। यूसुफ खान ने देर से इसको टीम में शामिल नहीं किया था, बल्कि वक़्त पे किया था। अगर वो कुछ दिन पहले करते तो शातिर गाज़ान कोई ना कोई मंसूबा बनाकर गुल को मैदान में उतरने से रोक देता। अच्छा है, जितना उसके पास वक़्त कम होगा, इतना वो कम सोचेगा। अस्तबल में क्या हुआ था? तुम इतनी जल्दी चली गईं, मुझे पूछने का वक़्त ही नहीं मिला। जो घोड़ों के नए डॉक्टर आए हैं, वो किसी चीज़ से टकरा कर गिर गए थे, जिससे सर पे चोट लग गई। महाबत खान काका ने बौखलाहट में मुझे बुला लिया। ओह! मैं ज़रा चेंज कर लेती हूँ, वो उठते हुए बोली। गुल उसके बुझे चेहरे को देख रही थी। कल तक यही हालत इसकी थी और आज इबादा की थी। उसने बगौर उसकी आंखों को देखा, जो सूजी हुई थीं और हल्की-हल्की गुलाबी थीं। तुम सोई नहीं क्या रात को? उसने तशवीश से पूछा। सोई हूँ मगर नींद पूरी नहीं हुई, वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली। नज़र आ रहा है, वो हँस दी। ऐसा करो थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर हम तसल्ली से शेंदूर के लिए निकलेंगे। उसने तायद की। फ़िलहाल उसे नींद की सख्त ज़रूरत थी। वो गुल पे ये साबित कर नहीं कर सकती थी कि उसे पूरी रात अस्तबल में गुज़ारी है। उससे गुल 100 सवाल कर सकती थी। अच्छा था कि जब घोड़ों के जुर्म में गाज़ान गिरफ्तार हो तब गुल को गाज़ान की सच्चाई पता चल जाए। वो नहीं चाहती थी कि गुल का दिल भी टूटे और वो खुद को बेबस भी महसूस करे, जिस तरह पिछले 4 दिन से वो मुसलसल कर रही थी। वो रुस्तम की वजह से पहले ही एक बड़े इम्तिहान से गुज़र रही थी। ऐसे में वो गाज़ान का किस्सा सुनाकर उसे मज़ीद प्रेशराइज़ नहीं कर सकती थी। अगर गुल पे वाज़ान की हकीकत का बोझ पड़ा तो वो ठीक से खेल नहीं सकेगी। दौरान मैच उसका ध्यान बार-बार टूटेगा। बेहतर यही था कि वो हाली दिमागी से बेफ़िक्र होकर खेले। उसने इबादा को नहीं बताया था कि नईम उसके बाप का कातिल है। उसे आलिया के बताने से कबल जितना मालूम था वो उसे बता दिया था। कल पूरी रात वो कहाँ थी, उसने क्या किया, उसे इबादा को नहीं बताया। वो इबादा को अपने ज़ाती मसले खुद हल करके दिखाना चाहती थी। इस एफआईआर के बारे में जितना कम लोग जानेंगे उतना ही ये राज़ छुपा रह सकेगा। कल जब नईम गिरफ्तार होगा तो वो इबादा को बता देगी। तब इबादा के सामने वो बेबस भी नहीं होगी और ना ही इबादा को लगेगा कि वो टूट चुकी है।
شہدور کا دوسرا دن صبح 8 بجے آج گلگت کے وزیر اعلیٰ آئے تھے گو کہ ان کی آمد و رفت کا دورانیہ 1-2 گھنٹے ہوتا ہے اور وہ آتے بھی MI-17 ہیلی کاپٹر میں ہے، اس لیے ان کے جانے کے بعد ماحول میں ایک آزادی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ان کی موجودگی میں ظاہر ہے سیکیورٹی سخت ہوتی، عوام کو آزادانہ حرکات و سکنات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد شہنور اپنے اصل ذائقے میں لوٹ آتا تھا۔ دوسرے دن کا میچ ختم ہو گیا تھا، گلگت نے میدان مار لیا تھا، کل کی طرح آج بھی وہی جیت گئے تھے۔ چترال کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنا مشکل ہو رہا تھا، پچھلے 6 سال سے مسلسل جیتنے والی ٹیم کے اس بار ہارنے کے امکانات نظر آ رہے تھے۔ کل کا میچ تھا جس سے فیصلہ کرنا تھا کہ کون جیتے گا اور کون نہیں۔ عالیہ بیگم، موٹی چچی اور بریخنا باقی سرداران خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ خیموں کے درمیان پلاسٹک کی کرسیاں پڑی ہوئی تھی، درمیان میں الاؤ جل رہا تھا جس پر چائے کی بڑی کیتلی ٹنگی ہوئی تھی۔ ملازم چائے کی پیالیوں میں چائے ڈال رہے تھے۔ میچ کے کھلاڑی ایک طرف کرسیوں پر براجمان تھے، سب نے سرخ اور نیلی شرٹس پہنی ہوئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں تھیں۔ وہ صرف میدان میں حریف تھے، میدان سے باہر وہ اچھے دوست، غمگسار اور ہمدرد تھے۔ یہ ان کی جنگ نہیں تھی، ایک طریقہ تھا قابلیت دکھانے کا۔ نئی ملا گلگت کی مستوج ٹیم کے لڑکوں کو شاباشی دے رہے تھے کہ انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی۔ غازان البتہ رستم کے پاس تھا، جسے ابتہاج 2 گھنٹے سے بہلا رہا تھا، لیکن اس کا نہرا تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ 6 فٹ کا اونچا، مضبوط اور سیاہ گھوڑا تھا، جس کی گردن اور دم کے بال کسی دوشیزہ سے زیادہ لمبے اور گھنے تھے۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جیسے یہ قید توڑ کے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ ابتہاج اسے مسلسل قابو کرنے کی صحیح کر رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف میڈیا اور یوٹیوبرز کا بے انتہا رش تھا۔ صحافی کیمروں کے آگے کھڑے تیز تیز اور بے ترتیب مائک میں بولے جا رہے تھے، کیمروں کے فلیشز کھچکچ گھوڑے پر پڑ رہے تھے۔ گھوڑے کو ایک محدود باڑ کے اندر رکھا گیا تھا۔ چاروں طرف لکڑی کی 4 فٹ اونچی دیوار تھی، لیکن اتنے رش اور اتنے ہجوم کو دیکھ کے گھوڑا بدک رہا تھا۔ غازان نے بارہا سمجھایا سب کو کہ یہاں رش نہ بنائیں، لیکن لوگ آئے ہی اس لیے تھے۔ غازان ڈر رہا تھا کہ گھوڑا کھونٹی نہ توڑ دے۔ وہ بے لگام ہوا تو یہاں اسے کوئی قابو نہیں کر سکتا، اور جو قابو کر سکتا تھا وہ عیون میں تھی۔ وہ خجل خوار ہوتا، لوگوں کے درمیان جگہ بناتا، مشکل سے باڑ کے قریب آیا۔ اسے ہر طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ابتہاج، ابتہاج، وہ اسے آواز دینے لگا۔ اپنے نام کی مدھم سی پکار سن کے تھکے ہارے اور اکتائے ابتہاج نے ادھر ادھر دیکھا۔ غازان نے ہاتھ اٹھا کے لہرایا تو اس کا دھیان پڑا۔ وہ رستم کو چھوڑ کے اس کے پاس آیا۔ لوگوں کا رش ہے یہاں، گھوڑا ڈر رہا ہے، اس طرح لگے رہے تو یہ کل تو کیا اگلے سال تک نہیں رکے گا، اسے چھوڑ دو، میرے ساتھ لوگوں کو ہٹاؤ۔ اس نے بمشکل اپنی بات پوری کی۔ ابتہاج نے سر ہلایا اور 4 دیواری کود کے اس طرف آ گیا۔ ہٹیے یہاں سے، گھوڑا ڈر رہا ہے، آپ لوگ پیچھے ہو جائیں، یہاں سے چلے جائیں۔ وہ یہی فکرے بول بول کے ہجوم کو پیچھے کرنے لگے۔ ان کی مدد کے لیے گارڈز اور دیگر عملہ بھی آ گیا۔ وہ رستم کی باڑ کے آگے ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو پیچھے کرنے لگے۔ ایسا کرنے سے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر پیچھے ہونے لگا تھا۔ وہ ان کے سینوں اور ہاتھوں پر چڑھ رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ غازان کو بے حد غصہ تھا، ابتہاج بھی چیخ رہا تھا۔ کاش اسے رائفل استعمال کرنے کی اجازت ہوتی، وہ ایک فائر کرتا اور سب دبک کے پیچھے ہو جاتے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ عرشہ کلیئر ہو گیا اور ان کو سکون کا سانس آ گیا۔ رستم کی بے چینی میں کمی آ گئی۔ ظاہر ہے جانور ہو یا انسان، اس طرح مسلسل تنگ کرنے سے ری ایکشن دیتا ہے۔ انسان کو قابو کیا جا سکتا ہے لیکن جانور کو نہیں، اور وہ رستم جسے انعام کے طور پر پیش کرنا تھا، اس کے ساتھ فی الوقت ایسا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ لوگوں کو ہٹانے کے بعد ابتہاج واپس رستم کی طرف مڑا، لیکن غازان نے ہاتھ پکڑ کے روک دیا۔ اسے کچھ دیر چھوڑ دو ابتہاج، اور خود بھی آرام کرو، نماز کے بعد اسے تسلی سے سدھا لینا، اس نے مخلصی سے کہا تو ابتہاج نے گہرا سانس نکالا۔ بلا شبہ وہ واقعی بری طرح تھک گیا تھا۔ وہ رستم کو چھوڑ کے کیمپ میں موجود اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ غازان اندیکھا پسینہ پوش تھا، اس درمیانی عرصے میں آیا جہاں چاروں طرف خیمے تھے، فوجی کیمپ کی طرح۔ کھلاڑی ناشتہ پانی کر چکے تھے اور اب اٹھ کے جا رہے تھے۔ ان کے دوست رشتہ دار ان کے گھوڑوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ وہ قدم قدم چل کے آیا اور پلاسٹک کی میز پر پڑے پلاسٹک کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا۔ کھڑے کھڑے چند گھونٹ لیے جب ہی اس کی نظر یوسف خان پر پڑی۔ وہ یہاں سے بہت دور اکیلا کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 گارڈز وقفے وقفے سے کھڑے تھے۔ ان کا مصنوعی ہاتھ حسب عادت کمر کے پیچھے تھا۔ پھر اس کی نظر عالیہ بیگم پر پڑی جو کہکہے لگا رہی تھیں۔ موٹی چچی اور بریخنا کل سے بات نہیں کر رہی تھیں۔ موٹی چچی گل کی حرکت کی وجہ سے ناراض تھیں، البتہ بی جان اچھے سے پیش آ رہی تھیں۔ اس نے گلاس نیچے رکھا اور جب ہی اس کا فون تھر تھرایا، اس نے 2 انگلیوں کی مدد سے جیب سے فون نکالا اور اسکرین کو دیکھا۔ عظیم کا نمبر چمک رہا تھا۔ اسے انگوٹھا پھیر کے کال اٹھائی اور دوسری طرف سے جو سنا اس کے ہوش و حواس بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اچھلا نہ کودا، بس اپنی جگہ جم گیا۔ عبادہ سو کر اٹھ چکی تھی۔ اس وقت دونوں شندور جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں۔ عبادہ نے جینز شرٹ کا انتخاب کیا تھا
اس کا سب سے آرام دہ لباس، اور گل انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو اس صبح ہی پہنے تھے۔ عبادہ پائنتی پر بیگ رکھ کے جھکی جھکی چیزیں اندر ڈال رہی تھی۔ گل نے اپنا جم والا بیگ میز پہ رکھا تھا۔ عبادہ، میرے پاس پولو کا یونیفارم نہیں ہے، بابا کی ایک شرٹ ہے صرف، میں وہ تو نہیں پہن سکتی، گل نے تشویش سے کہا۔ اب تک تم نے اپنے لیے یونیفارم نہیں سلوایا؟ عبادہ نے خفگی سے دیکھا۔ اس نے معصومیت سے سر کو نفی میں ہلایا۔ ویری گڈ، وہ طنز سے بولی۔ چترال ٹاؤن سے گزریں گے تو وہاں سے لے لیں گے، کوئی غم نہیں، وہ زیر لب مسکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ برکھنا کی آواز کانوں میں پڑی تو دونوں نے یکلخت گردن گھمائی۔ برکھنا ہینگر میں سیاہ پینٹ اور سرخ شرٹ لٹکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ گل سیدھی ہو گئی۔ یہ لو تمہارا یونیفارم۔ انہوں نے ہینگر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بہت پہلے خریدا تھا، میں نے سوچا جب موقع آئے گا تو تمہیں دوں گی۔ رکھ لو، میں نے بہت انتظار کیا ہے اس لمحے کا، وہ وارفتگی سے بولی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اپنا خرید لوں گی، وہ سرد موری سے کہتے ہوئے واپس بیگ میں چیزیں ڈالنے لگی۔ کب گراؤ گی تم اپنے اور میرے درمیان بنی یہ نفرت کی دیوار؟ انہوں نے دو بدو پوچھا۔ آپ کو بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اس نے تنفر سے زپ بند کر دی۔ تم نہیں جانتی مجھے کتنا مجبور کر دیا گیا تھا اس وقت گل، کاش میں تمہیں ماضی میں لے کر جا سکتی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ میں کتنی بے بس تھی۔ ان کی آواز نم ہو گئی۔ عبادہ اپنی جگہ کھڑی دکھ سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے خود کو مجھ سے چھینا ہے چچی، جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی کرنے میں اور کروائی جانے میں فرق ہوتا ہے۔ قبول ہے تو اپنی زبان سے کہا تھا نا۔ نہیں، زبردستی اس انگوٹھے پر سیاہی مل کر نکاح کے فارم پر چھپوایا تھا، تمہیں سامنے کھڑا کر کے، تمہارے واسطے دیے گئے تھے۔ آپ کو منع کرنا چاہیے تھا، وہ چیخی۔ کیا تھا، بہت بار کیا تھا۔ جانتی ہو مجھے بی جان نے کیا کہا تھا؟ وہ یونیفارم صوفے پر پھینکتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے یہی بہتر ہوگا کہ میں مجاہد خان سے شادی کر لوں، کیونکہ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو وہ مجھے اس حویلی سے نکال کر تمہیں اپنے پاس رکھ لیں گی۔ میں تم سے دور نہیں رہ سکتی تھی گل، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں اور کسی ایسے مرد سے شادی کر لوں جو مجھے اس حویلی میں آنے تک نہیں دے گا۔ مجھے یہ گوارا تھا کہ میں اپنے دیور سے شادی کر لوں، کم از کم تم میرے سامنے تو رہو گی۔ وہ پھٹ پڑی تھیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا دوسری شادی کر کے کلیم خان جی سے بے وفائی کرنے کا، میری مجبوری تھی وہ گل، یہ حویلی، اس کی شہنشاہی، اس کی دولت ہی تمہارے وہ خواب پورے کر سکتی تھی جو تمہارے باپ نے تمہارے لیے دیکھے تھے۔ مجھے بتاؤ، بالفرض بھی جان تمہیں میرے حوالے کر دیتی اور میں کسی دوسرے شخص سے شادی کرتی تو وہ تمہاری ذمہ داری اٹھاتا؟ نہیں، پرائے مرد بیوی کے پہلے بچوں کی ذمہ داریاں نہیں لیتے۔ اگر میں شادی نہ کرتی تو کیا میں تمہیں تنہا پال سکتی تھی؟ اتنی بڑی یونیورسٹی میں، کالج میں داخلہ دلا سکتی تھی؟ نہیں، تمہاری 10ویں پاس ماں کے پاس کوئی تجربہ یا ہنر نہیں تھا گل، مجھے اس حویلی کے رحم و کرم پر رہنا تھا۔ مجاہد خان جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، اگر انہوں نے تمہیں پیار نہیں کیا تو تمہارا برا بھی نہیں چاہا۔ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں تمہیں دیکھ کر یہ خیال ضرور آتا تھا کہ تم ان کے مرحوم بھائی کی بیٹی ہو۔ دوسرا شخص ایسا کبھی نہ کرتا۔ رہی بات تمہیں اس حویلی کے حوالے کر کے یہاں سے جانے کی، تو وہ بھی میں نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی بیگم کا مزاج تم سے چھپا نہیں ہے، بی جان کسی کی سگی نہیں ہے، ان کو موقع کی مناسبت سے جو ٹھیک لگتا ہے وہی کرتی ہیں۔ رہی مسورہ، تو نعیم کی غیر موجودگی میں بھابھی بیگم کے سامنے اس کی حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ تو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی تھی، تمہارے لیے کیا اٹھاتی؟ بھابھی بیگم نے سردارنی بننے کے بعد ہم دونوں دیورانیوں کا بھرکس نکالا ہے گل، میں نے اس اذیت کو قبول کیا، مگر میں تم سے علیحدہ نہیں ہو سکتی تھی۔ سردیوں کی راتوں میں آدھی آدھی رات کو اپنی سماما کو دودھ پیتا چھوڑ کر میں تمہیں لحاف اڑانے آئی ہوں، خود نوالا لینے سے پہلے تمہیں کھلایا ہے، اپنی ہر چیز سے پہلے میں نے تمہیں ترجیح دی ہے۔ مجاہد خان جی ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے گل بڑی ہے، میں ان کے بچوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس کیوں چلی جاتی ہوں؟ تم اب میری ذمہ داری سے نکل چکی ہو۔ بی جان مجھے ڈانٹتی تھی کہ میں حویلی کے کام چھوڑ کر تمہیں کیوں وقت دیتی ہوں۔ ہر شخص مجھے بیوگی کا طعنہ دیتا تھا، ہر شخص مجھے نیچا دکھاتا تھا۔ کلیم اللہ کے بعد اس حویلی میں مجھے پالنا ایک احسان ہے گل، جو سب نے مجھ پہ کیا ہے۔ اس احسان کا بدلہ میں پچھلے 18 سال سے چکا رہی ہوں۔ گل لاجواب ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سب سمجھتی ہو میں نے تمہیں چھوڑ دیا؟ کب چھوڑا ہے میں نے؟ اب تک جب جب تمہیں میری ضرورت ہوتی ہے میں پہنچ جاتی ہوں، بچپن سے لے کر اب تک میں نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا، دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر تمہیں کھلایا ہے، البتہ تمہیں ہر چیز ان سے زیادہ دی ہے۔ تم نے یہ کمرہ مانگا، بظاہر تم نے اسے خالی کروایا تھا، مگر بی جان کے پیروں میں پڑی تھی، میں گڑ گڑائی تھی۔ بظاہر یہ ساری تعلیم تمہیں تمہارے تایا نے دلوائی ہے، لیکن اپنی عزت نفس کو روندتے ہوئے میں نے ان کے ترلے کیے تھے۔ تم گھڑ سواری کرنے ہر رات استبل جاتی ہو، ہر صبح مجھے بی جان سے، بھابھی بیگم سے سلواتیں سننی پڑتی ہیں۔ ابتہار سے تم پنگے لیتی ہو گل، لیکن معاملہ حد سے نہ بڑھ جائے اس کا سدباب میں کرتی ہوں۔ حد سے تم باہر جاتی ہو، تربیت پہ سوال میری اٹھتا ہے، دن ہو یا رات تمہاری باغی طبیعت کے تانے مجھے ملتے رہتے ہیں۔
तुम्हारे लिए अपनी हड्डियों का चूरा बना चुकी हूँ मैं गुल। खुदा के लिए मुझे ये मत कहो कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। उन्होंने दिलबर्दाश्त अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़ दिए। इबादा के आंसू गालों पर बह रहे थे। गुल अपने आंसू रोक के बहुत जब्त से खड़ी थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ गुल, मैंने पैदा किया है तुम्हें। तुम मेरी और कलीम खान जी की निशानी हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। मुझसे ऐसे पेश मत आओ। मैं मर जाऊंगी। 18 साल से मैं तुम्हारे एक मीठे लफ्ज का इंतजार कर रही हूँ। सिर्फ एक मीठा लफ्ज बोल दो, मेरी सारी जिंदगी की थकान उतर जाएगी। क्या तुम अपनी माँ पे इतना एहसान भी नहीं कर सकती? वो बहुत तकलीफ से उसे देख रही थी। मैं एक थकी सी सांस ली। थक चुकी हूँ गुल, हर चीज से उकता गई हूँ। कलीम हां जी के बाद तुम मेरा सहारा थी। तुम्हारा भाई छोटा है, मैं उसके कंधों के मजबूत होने का इंतजार नहीं कर सकती। तुम मेरा बेटा हो। गुल ने आंखें मीच ली। आंसू टप टप गालों पर गिर गए। तुम जानती हो गुल, मैं तुम्हें भाभी बेगम के साथ मुंहमारी से क्यों नहीं रोकती? क्योंकि भाभी बेगम ने मुझे बहुत तकलीफ दी है। आज जब तुम उनके सामने सीना तान कर खड़ी होती हो तो मुझे हौसला होता है कि मैं भी एक अदद सहारा रखती हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बेटी है जो उनको दुबदू जवाब दे सकती है। वो सब अपने बेटों पर फख्र करती हैं। मैं तुम्हारी वजह से गर्दन अकड़ाती हूँ। जानती हो, आज भाभी बेगम के सामने मैं अपनी जुबान खोल सकती हूँ। मुझे उनका डर नहीं है। ये हौसला तुम्हारी वजह से मिला है मुझे, तुमने दिया है। लेकिन जब तुम आवाज कँप-कँपाई, जब तुम मुझसे इस तरह पेश आती हो तो मैं भाभी बेगम के सामने वही पुरानी बरेखना बन जाती हूँ, जो अपने लिए कुछ भी नहीं बोल सकती। तुम अपने रवैये से मेरा हौसला तोड़ देती हो गुल। बज़ाहिर तुम तो भाभी बेगम को भी, जान को भी, इतिहास को, सबको जवाब दे देती हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि वो आगे से कहते हैं कि तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं किस मुँह से उनसे बात कर रही हूँ? गुल ने एक शीशा अपने अंदर उतरता हुआ महसूस किया। दूसरी शादी बहुत अज़ियतनाक होती है गुल, इसे तुम मेरी खुशी मत समझना। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशी के अगर कोई साल गुज़ारे हैं तो वो कलीम खान जी और तुम्हारे साथ थे। उसके बाद मैंने अब तक खुशी का एक लम्हा महसूस नहीं किया। मुझे मत कहो कि मैं खुदगर्ज़ हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने किया है। मैंने अपने जिस्म को तुम्हारे सुकून के लिए छलनी किया है गुल। मैंने अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स, अपनी गैरत और अपनी खुददारी को तुम्हारे लिए नीलाम किया है। आज अगर मैं इतनी कमज़ोर और बेबस दिखती हूँ तो इसकी वजह तुम हो। अगर तुम एक लम्हे के लिए भी पूरे ख़ानदान के सामने मेरा सहारा बनो तो मैं वापस ताकतवर हो जाऊँगी। मगर तुम ऐसा क्यों करोगी? वो उदासी से बोली। गुल का दिल चाह रहा था चीख पड़े। पूरा कमरा ऑक्सीजन से खाली हो गया था। हर तरफ घुटन ही घुटन थी। उन्होंने बेदर्दी से रगड़-रगड़ कर अपने गाल पोंछे। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारे लिए ये यूनिफ़ॉर्म लाई थी। पहनना चाहती हो तो पहन लेना, वरना मैंने तुम पर ज़बरदस्ती की है। वो लाचारगी से कहते हुए दरवाज़े की तरफ मुड़ी। वो बहुत तकलीफ़ में थी। दिल के कई टुकड़े हो चुके थे। उनके मुँह से निकलते इकरार और बरियत के जुमले सुनकर गुल का दिल छुरियों से उधेड़ा जा रहा था। कैसी बदकिस्मती होती है, बाज़ औक़ात सच्चाई सुनना बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं सच्चाइयाँ कड़वी होती हैं, सच्चाइयाँ कड़वी नहीं होती। हम कड़वे होते हैं, क्योंकि अगर सही मानों में देखा जाए तो इन सच्चाइयों का ताल्लुक भी तो हमसे होता है। अगर हम मीठे हों तो सच्चाइयाँ क्यों कड़वी हों? वो खुद को मज़ीद बेकसूर नहीं मान सकती थी। इस मकाम पर उसे अपना जुर्म कबूल करना ही था कि वो अपनी माँ के साथ हुई ज़्यादतियों की आधी ज़िम्मेदार है। उनकी तकलीफ़ों में उसका भी हिस्सा रहा है। 18 साल से जारी माँ से बदसलूकी, बदलिहाज़ी और बदतमीज़ी की ज़िम्मेदार गुल लाला कलीम थी। अगर उसे माँ को चंद मिनट की मोहलत दी होती ताकि वो अपनी सफाई पेश कर सकें, तो दोनों के दरमियान ये तल्ख़ दीवार कब की गिर चुकी होती। बरेखना सफाई देना चाहती थी, लेकिन गुल सफाई सुनना नहीं चाहती थी। आज ना चाहते हुए भी उसे सारी सच्चाई सुन ली थी। अब तक वो ये समझ रही थी कि इस हवेली में वो अपने बलबूते पर जी रही है, मगर आज ये खुशफ़हमी मिट्टी की धूल की तरह उड़ गई थी। उसके पीछे हमेशा अपनी माँ का मज़बूत कंधा रहा था। उसकी हर जुर्रत को बरेखना ने पर्दे में ढका था। उसकी हर शरारत को सरेआम आने से बरेखना ने बचाया था। वो ये समझ रही थी कि हवेली वाले अब तक उसकी खुफिया ज़रूरतों से वाकिफ़ क्यों नहीं हुए, तो उसकी वजह बरेखना थी। उन्होंने कभी उनको पता नहीं चलने दिया था, हर बार अपनी बेटी की पर्दापोशी की थी। आज गुल के पास कोई जवाब नहीं था। अपनी माँ के मुकाबले में वो कितनी कमज़ोर और बेबस है, इसका इदराक आज हुआ था। जब हवेली वालों ने उसकी माँ की मौजूदगी में उसको इस कदर तबाह किया था, अगर उसकी माँ ना होती तब कितना तबाह करते। यही सोच के उसके रोंगटे खड़े हो गए। बमुश्किल अपने कदमों पर चलती उसकी लागिर सी माँ दरवाजे तक पहुंच नहीं पाई थी जब वो खुद साख्ता अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी और पीछे से गर्दन में हाथ हमाल करके अपना सर उनके कंधे पर रख दिया। सॉरी मामा, आई एम रियली सॉरी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो माफी अपने अंदर के गिल्ट को खत्म करने की एक छोटी सी कोशिश थी। वो जानती थी उसने जो किया है लाशौरी तौर पर ही सही, किसी गलतफहमी में पढ़कर ही सही, उसने अपनी माँ का दिल दुखाया है। माँ के दिल से बेशक ये फरियाद ना निकली हो, मगर कुदरत तो सुनती है ना। कुदरत तो माँ की अदना सी आवाज़ है। उसके साथ जो हो रहा था वो माँ की ताज़ीम ना करने का नतीजा भी तो हो सकता था।
जब हम माँ-बाप की नाफरमानी करते हैं, तो कुदरत कभी भी हमें चैन में नहीं रहने देती। ब्रेखना ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ बढ़ाकर उसके बाजू पर पर रखा और सहलाने लगी। बरसों से कायल दोनों माँ-बेटी के दरमियान सर्द मोहरी तकल्लुफ़ और नफ़रत की दीवार गिर गई थी। इबादा को अंदरूनी सुकून मिल गया था। इससे बेहतर कुछ नहीं होता कि दो के दरमियान सुलह हो जाए। अगर गुल को ज़रा-सा महसूस होता कि उसकी माँ का और उसका दुःख साझा है, तो वो कभी भी अपनी माँ को बुरा और खुद को अकेला ना महसूस करती। अगर कलीम के लिए एक दीवार से पुश्त जोड़कर वो ज़ार-ज़ार रोती थी, तो दूसरी तरफ बेरेखना पुश्त जोड़कर दबी-दबी सिसकियाँ लेती थी। दोनों एक ही गम पे रोती थीं, मगर अलग-अलग। ये इख्तलाफ गुल ने कायम किया था। आज ये फ़र्क ख़त्म हुआ तो उसे मालूम हुआ कि माँ के कंधे पर सर रख के बाप के नुकसान पे रोना तकलीफ़ को कम कर रहा था। उसको माँ के लम्स में खुद को दफ़ना कर अब बाप की अज़ियत कम लगी थी। दूसरी तरफ रेखना जो ठंडे-ठंडे आँसू अपने अंदर जज़्ब करती थी, गुल की तमाज़त पाकर सुकून पा गई थी। लोग मुश्किल वक़्त में बेटों का कंधा माँगते हैं। उन्होंने उसका माँगा था क्योंकि उनके लिए गुल बेटा था हमेशा से। वो माँ की दुआओं के साथ घर से निकली थीं। रेखना साथ नहीं गई थी क्योंकि मुजाहिद खान से इजाज़त नहीं ली थी और कोई दूसरा सरबराह घर पर मौजूद नहीं था, इसलिए वो रुक गईं। इबादत जानती थी कि ग़ाज़ान ने इन दोनों को शहदोल लाने के लिए मुनीब खान की ड्यूटी लगाई थी। मुनीब खान जिसको अच्छी तरह समझाया गया था कि किसी भी हाल में दोनों शहदोल ना पहुँचे, इस वक़्त एक काल कोठरी में कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था। वो जानती थी कि ग़ाज़ान चाहकर भी मुनीब खान की मौजूदगी का पता नहीं लगा सकेगा। इसलिए वो दोनों अब किसी भी ड्राइवर के साथ जा सकती हैं, अलबत्ता सिक्योरिटी के लिए उनके साथ कोई मर्द नहीं था। वो फ़िलहाल अपनी हिफ़ाज़त के लिए किसी मर्द को तलाश नहीं कर सकती थीं, उनको जल्द अज़ जल्द शहदूर पहुँचना था। इबादा पिछले 1 हफ़्ते से मुनीब खान की बजाय उस बूढ़े ड्राइवर की खिदमत ले रही थी। इस वक़्त उसे सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा ड्राइवर और कोई नहीं था, इसलिए दोनों ने अपना सामान छोटी-सी जीप में डाला और शहदूर के लिए रवाना हो गईं। जब उनकी गाड़ी हवेली से निकली तब इबादा को एहसास नहीं हुआ कि पार्किंग में खड़े किसी ने उन्हें देख लिया था। सिंगल रोड पे गाड़ियाँ वक़्फ़े-वक़्फ़े से गुज़र रही थीं। शहदूर की वजह से यहाँ की वीरान सड़कें साल में एक बार किसी मसरूफ़ शाहराह का मंज़र पेश करती थी। कच्ची खुरदरी सड़क से धूल उठ रही थी। उन्होंने शीशे चढ़ा रखे थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। सारे अपने-अपने शीशों से बाहर झाँक रहे थे। इबादा ने खिड़की के करीब खिसक के सर सीट की पुश्त से जोड़ दिया और आसमान को देखने लगी, जहाँ बादल तैर रहे थे। ये वक़्त तकरीबन साढ़े 12 बजे का था। अयून से शंदूर का फ़ासला 5 से 6 घंटों में सिमट सकता था। उन्हें यकीन था कि वो शाम में अपने सही वक़्त पे शंदूर पहुँच जाएँगी। तुमने बहुत कोशिश की, मुझे उलझाने की, फँसाने की, मुझे बुरी तरह हराने की। लेकिन तुम शायद जानते नहीं थे कि जब एक चीज़ का राज़ खुलना होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। तुमने शतरंज की बिसात पे अनदेखी अनजानी चालें चलीं। इन चालों में मैं उलझती चली गई। एक कड़ी फिर दूसरी। ऐसा लग रहा था कुछ हाथ नहीं आएगा, लेकिन अब मेरे हाथ में बस कुछ है। इबादा खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। मैं तुम्हें दिखाऊँगी कि तुम क्या हो और मैं क्या हूँ। ये दुश्मनी नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मैं और तुम चित्राल की सरज़मीन पर मिलने वाले 2 अजनबी थे, जो ना इससे पहले कभी मिले थे और ना इससे पहले एक-दूसरे को जानते थे। तुम और तुम्हारे चमचे शायद मुझसे वाकिफ़ थे, लेकिन मैं तुमसे चित्राल में ही पहली बार मिली थी। हम दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हाँ, अलबत्ता तुम दुश्मन थे मेरे और गुल के। मैंने खुद को और गुल को सिर्फ़ तुमसे बचाया है। मुझे दुश्मनी या जंग में कोई दिलचस्पी नहीं, ये मेरा मुद्दा ही नहीं है। मैं तो हक़ के लिए लड़ रही हूँ। यूसुफ़ खान ने जब मेरी बेइज़्ज़ती की और मुझे जाने का कहा, मैं जा रही थी। मुझे रुकना पड़ा, सिर्फ़ ये जानने के लिए कि आखिर घोड़ों को हुआ क्या था। मैं मानती हूँ तुमने मेरे लिए हालात बहुत मुश्किल कर दिए थे, लेकिन कहीं न कहीं गलतियाँ तुमने भी की हैं और इन गलतियों को मैं तुम्हें तब गिनवाऊँगी, जब तुम मेरे मद्दे-मुक़ाबिल खड़े होगे, फिर से। सड़क के किनारे लगे दरख्तों के झुंड में कहीं-कहीं लोग बैठे नज़र आ रहे थे। शतरंज की बिसात पे चाल चलने वाले दोनों हरीफों को लगता है कि वो ही जीतेंगे क्योंकि उनकी चाल का तोड़ नहीं, पहले की चाल को दूसरा तोड़ता है और दूसरे की चाल को पहला। जब दोनों एक-दूसरे को गोटियों को मारते हैं तो वो आम अल्फाज में मात कहलाती है। लेकिन जानते हो शतरंज में अच्छा खिलाड़ी कभी अपनी चाल नहीं चलता। वो हमेशा दूसरे की चाल उससे चलवाता है। वो अपना मोहरा चलाने से पहले ये देखता है कि सामने वाला उसके बाद क्या करेगा। और जब उस खेल में मलिका फ़तह होती है तो उसे मात नहीं शहमात कहते हैं। और तुम्हें अनकरीब शहमात मिलने वाली है। एक तल्ख़ मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। उनकी गाड़ी उस चटेल पहाड़ी पर चल रही थी जिसके एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, दिल से बुरे, दिल से अच्छे। दिल से अच्छे लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट करते हैं। वो एक ही वक़्त में गुस्सा करके गुबार निकाल के ठंडे पड़ जाते हैं। वो दिल में ख़लिश नहीं रखते, जबकि
दिल से बुरे, नीयतों में बुरे होते हैं, हासिद होते हैं, बुग़्ज़ पालते हैं। वो दूसरों को मिली हर उस चीज़ जो उनके पास नहीं होती, उससे जलते हैं, कुढ़ते हैं, और उसे पाने के लिए वो खुद की शख्सियत तो तबाह करते ही हैं, साथ में वो दूसरे को भी सरीह नुकसान पहुँचा देते हैं। ऐसे लोग नासूर होते हैं, नस्लों की जड़ें खोखली करते हैं, तुम भी उनमें से एक हो। इबादा, यूं ही गुल ने मुखातिब किया तो वो अपनी सोचों से निकली। शुक्रिया, वो उसका हाथ दबा के बोली। किस लिए? इबादा ने ताज्जुब से पूछा। हर चीज के लिए। इबादा नरमी से मुस्कुरा दी। मेरे ख्याल से जब हमें पता हो कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए। गुल ने सर को हम दिया। वो दिल से खुश थी। कल इसके पास दो कामयाबियां सिमट कर आने वाली थी। एक रुस्तम की, एक बदले की। उसके अंदर सालों से पनिपने वाला गुस्सा अब ठंड खत्म हो रहा था। माँ से ताल्लुक बहाल हो गया था। नईम की गिरफ्तारी का सामान हो गया था। उसका शहनूर में पोलो खेलने का देरीना ख्वाब भी पूरा हो रहा था। रुस्तम भी मिल जाएगा, और क्या चाहिए था। जिंदगी में सब हासिल होने वाला था। गाड़ी पहाड़ के नशेब में उतर रही थी। चारों तरफ पहाड़ थे। मैं नहीं जानती कि तुम आगे क्या करने वाले हो, मगर मैं तुम्हारी शक्ल पे आने वाली उस डर को दिखना चाहती हूँ जो तुमने मेरे चेहरे पर देखा था। मैं देखना चाहती हूँ कि जब चारों तरफ से चित होगे तो तुम्हारी शक्ल पे हर वक्त जारी और सारी रहने वाली मध्यम सी मुस्कुराहट और कमीनी खुशी कहाँ जाती है। गो के ये ख्याल सफाक था, मगर वो वाकई उसकी हार की मुंतजिर थी। इसी लम्हे उन्हें सड़क के बाएं जानिब कोई आदमी खड़ा नजर आया जो कोई टोकरी पकड़े गाड़ी के लिए हाथ झुला रहा था। उसने शालों के गिर्द चादर लपेट रखी थी। ड्राइवर ने उसके करीब गाड़ी रोक दी। क्या हुआ रजब खान, इधर क्यों खड़ा है? ड्राइवर ने शायद उस आदमी को पहचान लिया था, इसलिए ताज्जुब से पूछने लगा। वो शीशे में आ झुका। चित्राल तक जाना है सदाकत खान? अगर वो बूढ़ा आदमी चहकते हुए बोला, मगर यकदम उसकी नजर पीछे बैठी इन दोनों पर पड़ी। जनाना है, ठीक है, तुम जाओ। वो मुस्कुराते हुए पीछे हो गया। ड्राइवर ने बैक व्यू में इजाजत तलब नजरों से गुल को देखा। चित्राल में रिवाज था कि राह राह चलते अगर किसी ने लिफ्ट मांगी तो उसे लिफ्ट दे दिया करते हैं। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था, इसलिए कम तरीन ही किसी के पास गाड़ी होती थी। लोग पैदल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऐसे में अगर वो लिफ्ट मांगते तो लिफ्ट ना देना बुरा समझा जाता था। काका बिठा दो, बूढ़ा आदमी कब तक धूप में इंतजार करेगा? गुल फिक्रमंदी से बोले। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए शीशा नीचे किया और सर बाहर निकाला। आ जाओ रजब खान, हम भी इधर ही जा रहा है, तुम्हें ले जाएगा। रजब खान के चेहरे पर ममनूनियत भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो फुर्ती से आगे आया, दरवाजा खोल के बैठ गया, टोकरी अपनी गोद में रख ली। चित्राल किसी काम से जा रहा है? सदाकत ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। रजब के चेहरे पर लिफ्ट के मिलने की दबी दबी सी खुशी थी। हाँ, दुकान पे जा रहा है। तुम्हारा दुकान पे आजकल तुम्हारा बेटा बैठता है ना? हाँ, शोएब को बिठाता हूँ उधर। वो हिसाब किताब में अच्छा है। मुझसे तो चंद पैसों का हिसाब भी नहीं होता। कभी ग्राहक कम दे जाता है और कभी मैं किसी का बकाया रख लेता है, इसलिए बेटे को बिठा दिया है। अच्छा। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। आगे अयून का पुल आने वाला था। पुल पे गाड़ियां एक साथ नहीं गुजरती थी। एक एक गाड़ी के गुजरने का इंतजार होता था। ऊपर सड़क से नीचे देखते हुए ड्राइवर ने ठंडी सांस निकाली। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के दोनों जानिब लगी हुई थी। शेंदूर जब जब आता है ये सड़कें आबाद हो जाता है। देखो कितना गाड़ी खड़ा है नीचे। रजब खान कह रहा था। वही देख रहा है, ड्राइवर ने फिक्रमंदी से कहा। उसे जल्द से जल्द गुल को शेंदूर पहुंचाना था। ये ट्रैफिक और सड़कें उसके सफर में रुकावट बन रही थी। इबादा बाहर देख रही थी, जबकि गुल आंखें मूंदे कुछ जेर लब बुड़बुड़ा रही थी। तुमको मेरा दूसरा बेटा याद है सदाकत खान? रजब कोई बात शुरू करने लगा। उमर? हाँ, वही। याद है, वो फौज में भर्ती हो गया है। वो मुस्कुराते हुए बताने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कब हुआ है? कल ही उसका लेटर आया है जीएचक्यू से। रजब खान फूले न समा रहा था। अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है ये तो। वो पुल के पास पहुंच गए थे जहां गाड़ी की कतार लगी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया। मैं तुमको मिठाई खिलाता है। उसने जल्दी से टोकरी खोली, अंदर से डिब्बा निकाला जिसमें सफेद और स्याह गुलाब जामुन पड़े हुए थे। उसने एक गुलाब जामुन उठा के उसे पकड़ाया। शुक्रिया, सदाकत ने लड्डू लेते हुए ममनूनियत से कहा। बच्चे तुम लोग भी लो, मेरा बेटा भर्ती हुआ है फौज में। उसने डिब्बा गुल की तरफ बढ़ाते हुए अपनायत से कहा। गुल ने मुस्कुराते हुए डिब्बे से एक लड्डू निकाल लिया। इबादा ने भी मुरवत से लड्डू उठाया। शुक्रिया काका, दोनों ने बैक वक्त बोली। "हम्म, कोई बात नहीं, मैं तो इतना होश है कि कल से सबको मिठाई बांटता फिर रहा है। उसने डिब्बा बंद किया और टोकरी में वापस रख दिया। टोकरी के गिर्द हाथ बांधते हुए वो इत्मीनान से बाहर देखने लगा। उमर को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। सदाकत ने लड्डू निगलते हुए मोहब्बत से कहा। इंशाल्लाह ज़रूर, उसने सर को हम दिया। गाड़ियों की लंबी कतार धीरे-धीरे से पुल पर चढ़ रही थी। उनकी गाड़ी हल्की-हल्की रेंग रही थी। इबादा और गुल को थकन-थकन महसूस होने लगी। गर्दन के पट्टे खींचे जा रहे थे। शायद गाड़ी चीज़ ही ऐसी है, ये थके हुए इंसान को लोरियाँ सुना-सुना के सुला देती है।
दोनों को गहरी गनूदगी ने घेर लिया, जमाइयों पे जमाइयां आने लगीं। गुल ने सीट की पुश से सर जोड़ दिया, जबकि इबादा सर शीशे पे रखे भारी भारी पलके झपकने लगी। पुल क्रॉस करने के बाद रजब ने एहतियातन मुड़कर पीछे देखा। वो दोनों गहरी गहरी सांसें ले रही थीं। वो मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। सदाकत खान, गाड़ी कैलाश की तरफ मोड़ दो, वो सपाट से अंदाज में बोला। सदाकत खान चौंका। तुमको कैलाश जाना है? नहीं, हम सबको कैलाश जाना है। कहते ही उसने टोकरी से पिस्तौल निकाली और बड़े ही आराम से बूढ़े ड्राइवर की कनपट्टी पर तान ली। सदाकत का दिल डूब कर उभरा। ये ये क्या कर रहा है तुम रजब खान? घबराहट से उसके हाथों गाड़ी डगमगाने लगी थी। मैंने कहा गाड़ी कैलाश की तरफ मोड़ो सदाकत खान, वरना इस पिस्तौल का सारा गोली तुम्हारा खोपड़ी में उतार देगा। जिस तरह रुक रुक के रजब खान ने ये फिक्रा अदा किया था, सदाकत खान को अपना दिल पेट में जाता हुआ महसूस हुआ। उसने बेख्तियार बैक व्यू में अब दोनों बीवियों को देखा, जो नशावर लड्डू खाने के बाद गहरी नींद में चली गई थीं। उसकी आंखों पर भारी पत्थर पड़े हुए थे, पपोटे उठ नहीं रहे थे। उसने खुमार आलूद अंदाज में पलके उठाने की कोशिश की। आंखों के आगे शदीद धुंधलाहट थी। उसकी गर्दन बाईं तरफ ढलकी हुई थी। गर्दन का वो हिस्सा सुन्न हो गया था। गालिबन कोई नस थी जो खिंच गई थी। उसने बेख्तियार गर्दन की पुश्त पे हाथ रखा और धीरे से सर को दाएं बाएं मोड़ा। सारा मंजर घूम रहा था। हर चीज दोहरी नजर आ रही थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। चेहरे और सर पे बार बार कुछ नम सा गिर रहा था। कई बार पलके झपकने के बाद उसके आसाब कदरे बेदार हो गए। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। वो एक छोटा सा चौकोर कमरा था, जहां वो एक सतून से टेक लगा के बैठी हुई थी। कमरे की दीवारें चिकनी सीमेंट से बनी हुई थीं, जिन पर हल्का हल्का पानी फिसल रहा था। कोने में एक डिम सी लाइट बार बार जल बुझ रही थी, जिसकी वजह से सही से कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये कौन सी जगह थी? वो यहाँ क्या कर रही थी? ताज्जुब और उलझन से वो धीरे से खड़ी हुई और यहाँ वहां देखा। छत से कई जगहों से पानी टपक रहा था, जिससे फर्श मुनासिब हद तक पानी से भरा हुआ था। उसके पैर पानी के अंदर थे। वो बुरी तरह घबरा गई। वो कहाँ थी? ये कैसी जगह थी? जरा ठहर के दिमाग पे जोर डाला। वो शहनूर जा रही थी। वो इबादा, सदाकत खान, अयून का पुल आया आया था। वो लड्डू खाए। उसे नींद आई। फिर उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने कनपट्टी रगड़ी। असूलन उसे इस वक्त शहनूर होना चाहिए था। वो कहाँ थी? क्या वो शहनूर पहुंच गई थी? नहीं, ये शहनूर नहीं था। फिर इससे पहले कि वो घूमती आस-पास को टिटोलती, उसे बहुत करीब से एक मज़ाहमत भरी आवाज़ सुनाई दी। उसका हरकत करता वजूद रुक गया। वो साँस रोकते हुए धीरे से मुड़ी। उसकी ऊपर की साँस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। इबादा घुटनों के बल बैठी हुई थी। मुँह पे कस के कपड़ा बंधा हुआ था। उसके सर पे एक असलहा बरदार खड़ा था, जिसने राइफ़ल की नाल उसके सर पे तानी हुई थी। वो बुरी तरह सिसक रही थी। कई साँतें लगी गुल को ये यकीन करने में कि वो इबादा को देख रही है। इबादा खुद को छुड़ाने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। यकदम कमरे में लाइट जल उठी, हर चीज़ रोशन हो गई। होश की दुनिया में खुशामदीद गुल। वो एड़ियों के बल पलटी। वहाँ सीढ़ियों पर वो पुरसकून सा बैठा हुआ था। एक टाँग नीचे फर्श पे थी और एक मुड़कर निचली सीढ़ी पे रखी हुई थी। वो हाथ में गन को उँगली पर गोल-गोल घुमा रहा था। "गाज़ान?" उसके लब हिले। "करेक्ट।" वो उसके तासुरात देख के महज़ूज़ अंदाज़ में मुस्कुराया।